نجاة ميديا دريد ووس ኡስታዝ አብዱልሐሚድ በዱዓ ያስጀምሩንና ንግግራችንን እንደወትሮው በዱዓ እንጀምራለን ማለት ነው። ሙስተኢዲን ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረቢ የሲሩ ወላ ተዕሲሩ ተሚም ቢልኸይር አሚን رب يسر ولا تعسر تمن بالخير يا فتاح وبك نستعين رب اهدنا سبل السلام واختم لنا على دين الإسلام اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أحمد اللهم صل على محمد الأسعاد اللهم صل على محمد أحمد اللهم صل على محمد الأسعاد الحمد لله ودود الأحاد أحمد الذي شرف ليلة المولد اللهم صل على محمد أحمد اللهم صل على محمد الأسعاد التي بطل بها الشرك واختفى أحمد وأنار العالمين بأنواره المتوقد النبي الهاشمي قريشي نسبا أحمد المصطفى المكي المدني المتودد ولد في طالع الفجر والوجود يتبسم أحمد ويشرق الآفاق بخده المتورد واهتز كل أكوان الله عاشقا ونزهة أحمد وتراجفت به الملائكة بالغرام والواجد وفتح الجنان والعطر يتبهر أحمد لمولد طه العربي المجتبى الأمجاد وليلة مولده رضوان من ربها أحمد وعين غفرانه ومسك الختام المتجدد ليتني عرفت قدر مولد أحمد أحمدي وحبه الأكرم الأظهر والمسعد يا ليتني كانت السنة كلها ساعات أحمدي التي يحضر بها روح محمد لو كان كل أصوات حديثاه أحمدي المتصل بتجلي رب الأحاد لو كان كل أفواه متحدثا أحمدي بأوصافه المختار ونوره المتجرد لو كان تحرك الأشجار كلها بحبه أحمدي وكل الوجود كأسا للعشيق المتودد ليتني كل الطرائقة لمدينتي أحمدي وكل مشى لروضه المتمجد اللهم صل على محمد أحمدي اللهم صل على محمد الأسعاد ليتني كانت السماوات والأرض أسطورا أحمدي لمدح المصطفى المجتبى بلا حاد ليتني كل خلق الله بمدحه قارئ أحمدي بالحبيب النبي الأبطحي أحمدي يا سبب الوجود يا رسول الله الحق بالحق أحمدي أسقنا صرفا بكاسك الريحان المتوقد وما لي سواك بكل نازل وشدات أحمدي وما لي سواك بكل نازل وشدات أحمدي أغثنا أغثنا يا غوث الورى المسمى بمحمد وإني ملهوف ضعيف وأجرني أحمدي من نار الفراق عن وصفك وذكرك المتجدد وإني مستجر بك يا حبيبي أحمدي من نار القطيعة والجحيم عنك من بعدي يا سيدي يا رسول الله أنسني أحمدي بطيفك الغالي وخدك المتورد أيسكن المحب بغيرك يا زين أحمدي أيسكن المحب بغيرك يا زين أحمدي أيسكن المحب بغيرك يا زين أحمدي يا ملاذ المخلوقات بأنواره المتوجرد لولاك لم يوجد العالمون يا زين
أحمدي قربك الله بكل قرب وأعظم المتودد يا أفضل خلق الله يا شفيع الورى أحمدي احشرنا جميعا بخلوة الفيد والود يا سيدي يا محمد إنني ظامئ أحمدي واشكني عطرك المروي بكأسك المتشيد يا سيدي يا قرة عيني وعمدتي أحمدي انظرنا بعين رحمتك بكل مشهد يا واسط الكون يا كل مرسل وملاك أحمدي يا جامع المعاني بكل كلام الحق والمتصمد يا ناشر الحلق بخالة ونطق أحمدي يا حاشر المؤمنين والنبي بلواء الحمد يا عامم البعثة بكل صامت ونطيق أحمدي يا مبطل الشرك والكفر والجحد وأحينا حياة بحبك سائرا أحمدي لربك الهادي اللطيف الصبور المرشد وصل صلاتك يا رب كل وقت أحمدي على نبيك المرتدى الهاشمي محمد وأتبع سلامك إلهي كل يوم أحمدي وإنجي أمته من كل طر وتمرد وآله الطاهر الراضين المتأيد أحمدي وأصحابه أرباب المعارف والسداد اللهم صل على محمد أحمدي اللهم صل على محمد الأسعاد اللهم صل على محمد أحمدي اللهم صل على محمد الأسعاد اللهم صل على محمد أحمدي اللهم صل على محمد الأسعاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. የተከበራችሁ የቲክቶክ ተከታታዮችን ውድ እህት ወንድሞቼ በሙሉ ዛሬ ማታ በእስላም ውስጥ ስላለው የንባብ ክብርን እና አስፈላጊነት በሚል ርዕስ ለ3 ሰዓታት ተገኝቻለሁ። ይህ ለረጅም ሰዓት የሚቆየው ውይይት ዓላማው የንባብን አስፈላጊነት ከእስላም እይታ አንፃር በጥልቀት መዳሰስ፣ በተግባር መዋል ያለብንን ትምህርቶች መማርና ዕውቀትን በማካፈል እርስ በርስ መማማር ላይ ተንተርሶ የሚቀጥል ጉዳይ ነው። በዛሬ ምሽት የንባብን መንፈሳዊ፣ አእምሮአዊና ማህበራዊ ጠቀሜታዎችን በሰፊው እንዳስሳለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ትልቅ ርዕስ ነው ይዘን የመጣን ለእናንተ ይመጥናል ያስተምራል ብለን ያሰብነው ይዘን ተገኝተናል። እንግዲህ በሰዓት አክብራችሁ ስለተገኛችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህን ርዕስ ከቁርአንና ከሐዲስ እንደዚሁም መሻይኾቻችን የሱፊዩ መሻይኽ በንባብ ላይ በእውቀት ፍለጋ ላይ ምን ያህል እንደለፉ ተድሂያ እንዳደረጉ ከቁርአን ከሐዲስ አስተምሮም ባሻገር በሐበሻ መሻይኽ በሱፊዩ ማህበረሰብ ዘንድ የንባብን አስፈላጊነት በምን ያህል ተረድተው ምን ያህል እንደሰሩበት በብዙ መልኩ የሚያስተምረንን ውይይት እንደሚሆን አልጠራጠርም። እዚህ ላይ ብዙ ሐሳቦች ይነሳሉ። የእናንተንም ተሞክሮ እንጋራለን። እንግዲህ ሰላላችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳይረሳ። ይህ የወትሮ ውይይታችን በነጃሺ ሚዲያ ተዘጋጅቶ በወንድም አብዱስ ሰታር ቤት እየቀረበ ያለ ንባብ በእስላም የሚል ውይይታችን ነው። ለሰዓታት ይቆያል። አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ብዙ ማናቀውን ነገር እንደምናቅ ተስፋ አደርጋለሁ። ኡስታዝ አብዱልሐሚድ ወንድም አብዱስ ሰታር ነጃሺ ኡስታዝ እስኪመጡ ድረስ ሁላችሁም ታፕ ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ያላደረግን ሪፖስት በማድረግ እንደዚሁም ሊንኩን ኮፒ አድርገን ዋትስአፕ እንደዚሁም ኢሞ ላይ የተለያዩ የግሩፕ ላይ ወሰን ፖስት እንደዚሁም ፌስቡክ ታይም ላይ ወሰን ፖስት ብናደርገው ብዙ ሰዎችን የመጋበዝ እድሉ እናገኛለን። የእናንተ አንድ ኮፒ ሊንክ እና ሼር ብዙ ፋይዳ አለው ለኛ ውይይት ወደፊት መራመድ ጉልበት ስለሚሆነን የእናንተን ታፕታፕ ማድረግ እንደቀልድ እንዳታዩት እንላለን። ወላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ አብዱልሐሚድ በንባብ ጉዳይ ላይ የሚሉን ካለ ወይም አብዱስ ሰታር መድረኩንም አይኩልም ለነሱ ሰጣለሁ። በድጋሚ ሰላም ለእናንተ፣ ሰናይ ቆይታ ተመኘው። مرحبا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ያው ንባብ በእስልምና ትልቅ የሆነ ቦታ መኖሩን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የታላቅ የቁርአኑን አስለን የመጀመሪያ አወሉ ከሊመቲን ነዘለት የመጀመሪያ የወረደው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ጋሩ ሒራ ላይ ያሉ የቁርአን
بدأت الرسالة المحمدية بكلمة اقرأ بإقرأ نجمره أنبب بميل قال نجمره ይሄ ምንድነው የሚያሳየን وهذا دليل قاطع على أن الإسلام دين علم ومعرفة ነው እስልምና ይሄ ቁርጥ ያለ ማስረጃ ነው እስልምና በዕልምና በእውቀት ነው የተገነባው ማለት ነው እዚህ ሁሉ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اقرأ باسم ربك الذي خلق በዛ በፈጠረህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም አንብብ ብሎ ያላችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ የሆነ ደረጃ ስላለው ነው ማንበብን ምን ያክል ቦታ ሰጥተውት ቦታ እንደሰጠው አላህ ዘንድ ምን ያክል ደረጃ አላህ እንዳደረገው ያወቅንበት ነገር ነው እውቀት ከእውቀት ውስጥ አንድ ንባብ አለ እውቀት ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለውናል ግዴታ ነው በእኛ ላይ አልዕልሙ ፈሪደቱን ነው ዒልም ወይም እውቀት ግዴታ ነው ለምን ሐث النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያበረታቱ ነበር على طلب العلم علما በመፈለግ ላይ وجعله واجبا على كل فرد በእያንዳንዱ ላይ حتى ግዴታ አድርገውታል እውቀትን መፈለግን ማለት እዚህ ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ምንድነው ይሄ የሚያሳየው ዒልም ፍለጋ ፈሪደቱን ግዴታ መሆኑን على كل مسلم ومسلمة በሙስሊም ወንሙስሊምም ወንድም ይሁን ሙስሊምም ሴት ይሁን ስለዚህ ዒልም طالب ዒልም መፈለግ ግዴታ አድርገውታል ለዚህ طلب العلم فريضة ግዴታ ካደረጉት والقراءة نباب دمو هي الوسيلة الأولى لتحقيق هذه الفريضة ይህንን ግዴታ የሆነ ነገርን የሚያረጋግጥልን ደግሞ አንዱ አንዱ ደግሞ ክፍሉ ምንድነው قراءة ነው ንባብ ነው አሉ እዚህ ንባብ ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ ወይም ቅራ ወይም ዕውቀት ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ ለዕውቀት ማዳረሻ ደግሞ ምን እንደሆነ ያስቀመጡልን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ሚሳል ይሄን ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ግዴታ ነው ለዕልም መፈለግ ግዴታው ነው ወደ ዒልሙ ደግሞ የሚያዳርሰን ነገር ምንድነው አንደኛው ንባብ ነው ማለት ነው እዚህ በጣም አስፈላጊነቱን የንባብ አስፈላጊነቱንና የጽሁፍና የማንበብ አስፈላጊነቱን ምሳሌ ሲራ ላይ ስንመለከት بعد غزوة بدر የበድር ዘመቻ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء بعض الأسارى المشركين الذين يعرفون الكتابة هو أن يعلم كل واحد منهم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከበድር ዘመቻ ላይ እነዛ ሙሽሪኮች የተማረኩ ሙሽሪኮችን ለነሱ እንደ ክፍያ ምን አደረጉ ፊዳ ወይም ተከፍለው የሚወጡበትን ነገር ምን አደረጉ 10 የሙስሊም ህፃናቶችን ማንበብና መጻፍ እንዲችሉ ግዴታ ተደረገባቸው ማለት ነው እዚህ ምን ያክል ስለማንበብና ስለመጻፍ ቦታ እንደተሰጠው በዚህ ምሳሌ እንመለከታለን እዚህ በእስልምና ላይ ትልቅ የሆነ ቦታ ነው ስለዚህ هذا يوضح ان محل العلم ونشر القراءه እንዲሁም ምን ያክል የሆነ የሰዎች ወደ ንባብ እንዲያመላክቱ ወይም ንባብን እንዲስፋፋ ይሄ ከልብ የሆነን ወይም ዕውቀትን ምን ያክል ማድረስ በየትኛው መንገድ መሄድ እንዳለብን የተመለከትንበት በዚህ ምሳሌ ነው ማለት ነው እዚህ በዛ ጦርነት ወቅት ላይ በዛ አይነት ሐለት ላይ ሆነው የተማረኩትን ግን እንዲያስተምሩ ወይም እነሱ ፊዳ እንዲከፍሉ ያደረጉበት መንገድ አንደኛው ምንድነው ንባብና ጽሁፍ እንዲያስተምሩ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደረጉት በዛ ወቅት ላይ አሁን በእስልምና እይታ ላይ ንባብ ምን ያክል ጥቅም አለው አንደኛ ፈህሙ ዲንን ለመረዳት لا يمكن فهم القرآن والسنة
ቁርአንን አንድ ሰው ሊረዳ አይችልም። እንዲሁም ደግሞ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊረዳ አይችልም بشكل صحيح الا بقراءة والبحث በማንበብና በሪሰርች በማድረግ በዛ ነው ሊያውቅ የሚችለው ያንን ነገር። እዚህ ምድርንም ለማሳመር ለምድርንም ለማልማት የሚጠቀም አልኢስላም يدعو المسلم يكتشف الكون بالعلوم الطبيعية طبيعي የሆኑ ዕውቀቶችን የተለያየ አይነት የጂኦግራፊካል ዕውቀቶችን የኬሚያዊ ይሁን የተለያየ አይነት በእስልምና ላይ የሚያስፈልጉ የሆኑ ዕውቀቶችን ለማወቅ ወይም ምድርን ያለን ነገር ውበት ለመግለጽ ሁሉም ከንባብ ጋር የተያዘ ነው። عبر القراءة ነው የምታገኘው የነዛን ሁሉ ህይወቶች ላይ ማለት ነው። ሁለት ደግሞ ተምይዝ الأخلاق ሶስተኛ አኽላቅህን ስነ ምግባርህን ብልጫ ለማግኘት ለምን القراءة تهذب النفس ነፍስን ምን ታደርጋለች ምታስተካክል ነች ምታሳድግ ነች እና የምትፈልገውን ደረጃ የምታደርስ ነገር ነች ማንበብ። ለምን ሂክማን የሚያገኝ ጥበባቶችን ነገራቶችን ሁሉ እነዚህ የሚያገኝበት በንባብ ነው ይላል። ስለዚህ القراءة ليست مجرد هوية في الإسلام ዝም ብሎ በቃ በተፈጥሮ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም ንባብ የሚባለው ነገር ላይ بل هي عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه ነው እንደ ዒባዳ ነው። ለምን ቁርአን እያነበበ በዛ በቁርአን በሚያነበት ምንዳም አለው ክፍያ እንመጣበታለን። ምንዳም አለው ክፍያ እያነበበ ነው ቁርአንም በማንበብ ውስጥ ነው የምናገኛንንም። ለምን ያም ኢባዳ የሚሆንለት إذا كانت النية هي نفع النفس ነፍስንና ሰውን በመጥቀም ከሆነ ንያው በዛ ላይ እንደ ኢባዳ ይታሰብለታል። እዚህ ያንን ወደ ንያውን የሚቀይርበትን ወይም ንባቡን የሚያስተካክልበት መንገድ ወይም የንባቡን መንገዶችን ስንመለከት ከዒባዳ ነው ያልንበት ምክንያት ስንመልከት እስኪ ቁርአንን ቅራአቱል ቁርአን አልከሪም ቲላወቱን ወተደቡረን በማንበብም በማስተንተንም ጭምር። አሁን ቅራአቱል ቁርአን ንባብ አለው ዝም ብሎ በቃል በውስጥ ያለውን ሐሳብህ የምትገልጽበት ሳይሆን እያነበብከው ነው። ስለዚህ ንባብ አለበት ውስጥ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቅራአቱል ቁርአን ዒባዳ ነው ስንል ቅራአቱል ቁርአን ዒባዳ ነው ስንል ቅራአቱል ቁርአን ለይሰት ሙጀረድ ኑጥቁ ቢልከሊማት ፊደላቶችን ብቻ ስለጠራን ወይም ፊደላቶችን ብቻ ስላነበብን አይደለም ወይም በመላሳችን ስለወጣን አይደለም። በልሂ አሲለቱን በይነል ዐብድ ወረቢህ ነው በአላህና በባሪያው መካከል ላይ የምታገናኛ መስመር ነች ማለት ነው ቁርአን። እዚህ አጅር አለው ተዋብም አለው እዛ ላይ አልአጅሩ አልተዋቡ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قرآن يقرأ سواء عند قرآن حرف مثال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بلو النبي صلى الله عليه وسلم حديث لين تناقرت عند قرآن حرف يقرأ من كتاب الله بዛ حرف ላይ አንድ ሐሰና አለው ያ ሐሰና ደግሞ በ10 ነው የሚባዛው። ይሄ እንዴት ነው የሚመጣው? ንባብ በመናደርግበት ሰዓት ላይ ነው። ንባቡም ማለት ቲላዋም ማለት ተደቡረንም ማለት ሁለቱንም ጋር ማለት ነው። እዚህ አንድ ሰው ሲያነብ ነፍሱን እያስተካከለ ውስጡን እያስተካከለ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ የሚገኝለትን አጅር ደግሞ ይወስዳል ማለት ነው። አተደቡር ማስተንተን አልኢስላም يشجع على قراءة الواعية ውስጥ በውስጥ የሆነ የሚመጣ ነገር ነው። ውስጥ ላይ ተርኪዝ የምታደርግበት ነው። አፈላይ ተደበሩን القرآن በቁርአን አያስተነትኑም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በንባብ ውስጥ ሆኖ ግን ያንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያንዳንዱ ያለበትን ማዓኒዎችን የወረደበትን ምክንያት እያንዳንዱን ያስተነተን በመናነብበት ጊዜ ላይ የውስጥ መስተካከልም እንዲሁም ደግሞ የቁርአንን መረዳት ይመጣልናል። ስለዚህ ካን ሰለፉ الصالحين يجعلون القراءة أورادا እንደ አውራድ አድርገን መያዝ እንዳለብን ቁርአን። አሁን አብዛኛው ሰው በቀን ስንት ትቀራለህ ብትለው አያውቅም። ወይም አንድ ሰፍሐም ይሁን ልምድ አድርጎ መያዝ በንባብ ልምድ አድርጎ መያዝ አንድ ቁርአን ገር ይሁንልናል ለማሐፈዝም የውስጣችን ላይ እየተለማመደ ሲመጣ የሚመጣ ውስጥ ላይ የሚሰጥህ ትልቅ የሆነ እርካታ አለ። ያን እርካታ ደግሞ ተጨማሪ ምን ታገኝበታለህ? እዛ ውስጥ አጅርም እያደረክበት ዊርድ አድርገህ ቀን በቀን የምትቀራው መሆን አለበት።
ቁርአንን ለይሰ ፈቀድ ተበሩክ ብቻ ለማድረግ አይደለም ሰው መቅራት ያለበት በል የፍهم المنهج الالهي ነው ከአላህ የመጣው መንሃጅ መንገድን ወተጥቢቂ ፊል ሐያቲ በሐያቱ ላይ ለማምጣት ነው። አላህ ቁርአን ላይ ያመጣበት ምክንያት ያንን ከቁርአን የሚለውን አውስተን ያለፉትን ህዝቦችን ጠቅሷል። አሁን ያለንበትን ህዝቦች ጠቅሷል። ወደፊት ደግሞ አኺራ ላይ ደግሞ የሚከሰተውን ክስተቶች ጠቅሷል። ያንን ነገር ተደቡር አድርገን እያስተነተንን አልፈን ተጥቢቅ አድርገን ልንሄድ ነው። ለዚህ አልቂራአቱ ከጠሪቅ ኢለል ጀና ነው። ለምን ቂራአ ማንበብ ወይም ዒልም መቅራትም ልክ ወደ ጀነትን መንገድን ወደ የጀነትን መንገድ እንደመያዝ ነው። ለምን አልዕልሙ ናፊዕ ነው፣ ጠቃሚ የሆነ ነው። ለምን አልባሒስ ወይም አልቃሪ ወይም አልባሒስ በአንድ ነገር ላይ ሰርች የሚያደርገው አላ ሐቂቀተል የስሉኩ ጠሪቀን ሰህለን ኢለል ጀና ለምን ያን መንገድን ሐቂቃውን ለማግኘት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመጣለትን መንገድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሄዱበትን መንገድ ለማግኘት ከሆነ ያ ቅራአቱን የሚያደርገው በሕስም የሚያደርገው ያን ነገር ወደ ውስጥ ወደ ጀነትን መንገድ ነው የሚያመላክተው። ለምን ሐዲስ الشريف አለ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ለምን ወደ አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من سلك طريقا يلتمس فيه علما علምን ፍለጋ መንገድን የጀመረ ሰው سهل الله አላህ ገር ያደርግለታል به በዛ በፍላጎት በሚፈልገው ነገር ላይ طريقا الى الجنه ወደ ጀነት የሚወስደው መንገድ ምን ያደርግለታል ግልጽ እንትን ያመለክተዋል ይላል። አሁን التنوع ነው في قراءات ብዙ አለ። እስላማዊ የሆኑ የእስላሚክ ማለት ወን ቁርአንን ሐዲስን ሲራን የተለያየ ነገራቶችን ሳይሆን የሌሎችንም የተለያየ አይነት የሆኑ ለኛ ጠቃሚ የሆኑ የትምህርት አይነቶችንም የማትስንም ይሁን የኬሚስትሪም ይሁን እነዚህ ነገራቶችን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው። በል የሽመል ዑሉሙ ጢብ የጢብንም ይሆናል ኢልም الفلክም አለ ወይ ፊዚክስም ሊሆን ይችላል አልፊዚያ እንዲሁም ደግሞ ዑሉሙ ዱንያ ላይ ያሉት ዑሉሞች አሉ የነዛንም التي تنفع البشريه በሸሪዓ ሰውን የሚጠቅም የሆነ ነገር በተቀላላ በህይወቱ ላይ ማካሄድ ይሄ ትልቅ የሆነ ወይም እነዚህን የሚያመላክቱን የሆኑትን ዕውቀቶችን ንባብ ላይ ማስገባት ይኖርበታል ማለት ነው። እዚህ በታሪክም ራሱ ሐስለን በይቱል ሒክማ የሚባላለች ባግዳድ ላይ በይቱል ሒክማ ፊዩጀል ፊ ባግዳድ ካነ አክበሩ ሙጅመዕ ዒልሚ በዕልሚይ ደረጃ ዒልሚየን ፊ ዐስሪሂ በዛን ጊዜ በነበሩ ትልልቅ የሆኑ ዑለማዎች ያስቀመጡበት ትልልቅ የሆኑ ኹለፋ በዛ በቦታው ላይ በይቱል ሒክማ የሚለው ላይ ምን ያደርጉ ነበረ? ክፍያን ያስቀምጡ ነበረ። ለንባብ ያላቸውን ሰዎችን ለማበረታታቸው ያለው ነገር ይካፊኡና አልሙተርጀሚነ እንዲሁም ደግሞ ወልቁራ ቢወዝን ማ የተርጅሙነሁ ይሄ ተርጓሚዎችንና እንዲሁም ደግሞ ይሄ ቅራአት ይሄ አንባቢዎችን ባነበቡትና በተረጎሙት ልክ ይመዘንላቸውና ወርቅ ክፍያ ነበራቸው። ይሄ ምንድነው? በቃ ቅራአትንና ንባብን ምን ያክል የሚያበረታታ ዘመን ላይ እንደነበረ ነው አሁን የተረሳ የሆነ ነገራቶች። ስለዚህ ንባብ ለኛ ትልቅ የሆነ ልምድ ነው፣ ብዙ ነገር የምናገኝበት ነገር ነው። እዚህ ትልልቅ የሆኑ ዑለማዎች አሉ፣ ኸዋሪዝሚዩ የሚባሉ አሉ። ፊ ሪያድያት ላይ ወይም በማቴማቲክስ ላይ በጣም ትልልቅ የሆኑ ነገር ያስቀመጡ እነ ዑለማ مثل ابن الهيثم የሚባሉም አሉ። ስለ በስሪያት ይሄ ትልልቅ የሆኑ ዕውቀቶችን የዳሰሱ በዛ ነገር ላይ ትልቅ የሆነን ቦታን የሰጡ ሰዎች አሉ እና በዕልማቸው በእውቀታቸው ታሪክን ሁሉ ወደፊት አድርገው የሄዱበት ነው። ሰውየው እንዴት የንባብ መርሃ ግብር ወይም ቂራአቱን ወይም ኺጠቱል ቂራአን ፕላን እንዴት ማድረግ ይችላል? ቢያንስ አንድ ሰው ትኩረት አድርጎ ጊዜን ሁሉ ጊዜ ይሄኔ ማለት ብዙ ነገር ሰርቶ አንዴ ከሚሰራው ትንንሽ እየሰራ ብዙ ጊዜ የሚሰራውን ነገር ቢሰራ ይሻላል ይላል እንጂ አንድ የሆነ ነገር እንሰራለን ከዛ በኋላ ደግሞ ረጅም የሆነ ፕላኑን እንተውና በቃ አንድ ቀን እንሰራለን ሁለተኛው ቀን የለም። ግን ፕላን አድርገን ቢያንስ ሳምንቱን አንደኛ ሳምንት ይጀምራል። ሲጀምር በ50 ደቂቃ 2 ሰዓት ምናምን አንብቦ አይደለም ቢያንስ 10 ደቂቃ ያንብብ። የሚያነበው ደግሞ ቀለል ያለ ነገር ወይም ትኩረት የሚስብበት
ከሱ ማለት ቀለል ያሉ ርዕሶችን ይወስድና ከሚፈልገው ነገር ላይ ያንን አጠር ያለ ነገር ያስቀምጥ። ቢያንስ በሳምንት በአንደኛው ሳምንት ላይ 10 ደቂቃ ያስቀምጥ። ሁለተኛ ሳምንት ላይ 15 ደቂቃ ያደርጋል። የንባብ ሰዓትን ምን ማድረግ ማጽናት፣ ወይም የንባብ ሰዓትን መምረጥ ምርጫ ላይ ለምሳሌ ከሱብሒ በኋላ ወይም ከመተኛታችን በፊትና ወይ ከሱብሒ በኋላ ቢያደርግ ያ ሰዓት ላይ ምንም አይነት ትኩረት የሚስብበት ለምን ተኝቶ ስለተነሳ በዛ ሰዓት ላይ ምንም የሚያስበው ሐሳቦች ስለሌለ ትኩረት ሆኖ ከሚያነበው ነገር ላይ ስለሚወስድ ማለት ነው። ሶስተኛ ሳምንት ላይ 20 ደቂቃ ቢያደርግ የምታምንበት ነገር ላይ አንተ ላይ ህይወት የሚጠቅመውን ነገር ላይ ከዛ ከ20 ደቂቃ ካነበብ 3 በእንደ ማስታወሻ አድርገህ መያዝ። እነዚህ የሚያበራት ቂራአትን ወይም የንባብን ልምድን ክህሎትህን እያበረታታል የሚሄድ ነው። አራተኛ ሳምንት ላይ 30 ደቂቃ ታደርገዋለህ። ትኩረት የሚከለክልህን ነገራቶች ምሳሌ ስልክን ይመስል ቴሌቪዥን የሚመስል እነዚህ ነገራቶች ከራስህ ታርቅና ለብቻ የምታነብበት ቦታ አድርገህ 30 ደቂቃህን ማንበብ። አራተኛ ሳምንት ላይ 45 ደቂቃ ታነባለህ። የተነበበውን ነገር ያነበብከውን ነገር ለሌላ ሰው ስታስተላልፈው ያ ያነበብከው ነገር ላይ በህይወት ላይ ይመጣል። ለሌሎችም ደግሞ ጥሩ የሆነ ነገርን ከዛ ካነበብከው ነገር ላይ አንስተ ያስተላለፍከው ነገር ጥሩ ነገር ማድረሻ ይደርሳል አሉ። ስድስተኛ ሳምንት ላይ 1 ሰዓት ታደርገዋለህ። ለምን ያን ከዛ 6ኛ ሳምንት ላይ 1 ሰዓት አደረግከው አይደለ? ንባብህን ልክ እንደ ምግብ ነው ማየት ያለብህ። ምግብ መጠን ይሄ ሰው ልጅ ምግብ ያስፈልገዋል። የግድ አስፈላጊ እንደምታደርገው ንባብህንም ልክ ለአንተ እንደ ምግብ አስፈላጊ አድርገህ ትቆጥረዋለህ። የዛን ጊዜ ሁሉ ነገር እየተስተካከለ ይሆናል። ለምን ቀስ በቀስ የሚጀመር ነገር ነው እንጂ ነገራቶችን ቀስ በቀስ የሚሄድ ነው እንጂ አንድ ሁሉንም ነገር ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ቀሊሉን ዳኢሙን ኸይሩ ሚን ከሲሪን ሙንቀጢዕ ነው። ቀሊሉን ዳኢሙን ኸይሩ ሚን ከሲሪን ሙንቀጢዕ ነው። ትንሽ ይበቃል አሉ። ሁል ጊዜ የምንሰራው ትንሽ ነገር ይበልጣል አሉ። ብዙ ነገር ሰርተን ከምናቋርጠው ትንሽ ነገር ሰርተን ሁል ጊዜ የምናደርገው ስለሚበቃ፣ ስለዚህ ሁል ጊዜ ጊዜህን መርጠህ ለቁርአን የምትቀራበትንም ለአይምሮም ትኩረት ሰጥተህ ራስን ተደብር የምታደርግብህንም ታሪኮችም አሉ። ሲራ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራን ታሪኮችንም በማስገባት እነዚህን ብዙ የሆኑ ኪታባቶች ያሉ። ድጋሚ ደግሞ ንባብ በምትጀምርበት ጊዜ ላይ ዱዓ እያደረግ ጌታዬ ሆይ ዕውቀትህን ጨምርልኝ፣ ረቢ ዚድኒ ዒልማ በማለት ግንተንህን መጨመር። እንዲሁም ደግሞ ሐታ መጽሐፍ ባታገኝ ዲጂታል የሆኑ ነገራቶች አለውን ፒዲኤፍ ስልክህ ላይ የተለያየ አይነት የምትፈልገው ነገራቶችን አስጭነህ በዛ ህይወትህን መቀየር። ምክንያታዊ የሆነን ህይወትን ስትኖር ከንባብ ጋር ራስህን ክህሎትህን እያዳበርክ በምትሄድበት ጊዜ ላይ ሐቂቃ የእውነተኛ የሆነ ንባብ ውስጥህም እየተቀየረ ራስህም እየተቀየርክ የምትሄድበትን ነገር ታገኛለህ። هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين። ይህን ይመስላል። አረዘምኩኝ፣ አፉ በሉኝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ አብዱልሐሚድ እጅግ አድርገን ከልብ አድርገን እንደ ወትሮ በምናነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እጅግ የሆነ ሰፊ የሆነ ዳሰሳ አድርገውልናል። ብዙ ግንዛቤዎችን አስጨብጠውናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ውይይታችን ይቀጥላል። ጥሩ የሆነ ሐሳቦችን እስልምና ላይ የመጀመሪያው አያ ይሄ የመጣው ምዕራፍ ይቅራ አንብብ የሚለው ነገር እንደመጣ ያ ይቅራ የሚለው ነገር እስልምና ላይ ከአንብብን ባሻገር አስተንትን፣ እንደዚሁም እወቅ፣ አስብ፣ አሰላስል መሆኑን አስገንዝበውናል። እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን አንስተውና ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ኡስታዝ አብዱልሐሚድን። እንግዲህ ወንድም አብዱ ሰታር ኡስታዝ ከምን በቀጣይ እናስገባችኋለን። ይሄንን ርዕስ ላይ ንባብ በኢስላም ላይ ሳይንሳዊ እይታዎችን፣ የንባብን አስፈላጊነት እና ተግዳሮቶችን እንደዚሁም ደግሞ ጠቃሚታዎችን ንባብ ምን ያህል አስፈላጊ ነው የሚሉትን ከተለያዩ ነገሮች ከዲፊኒሽኑ ጀምሮ ያስቀምጥልናል። እንግዲህ ውይይታችን ንባብ በኢስላም ዘውትር ሁሌ የሚቀርበው ውይይታችን በነጃሺ ሚዲያ እየተዘጋጀ በወንድም አብዱ ሰታር ቤት የሚተላለፈውን ውይይት የተከታተላችሁ ያላችሁት ሁላችሁንም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ።
ከታች ያለን ሰዎች ኮፒ ሊንክ የአብዱል ሰታርን ፕሮፋይል በመግባት ኮፒ ሊንክ እናድርገው። ውይይታችንን ታፕ ማድረጋችሁ እንደዚሁም ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ማድረጋችሁ እጅጉን በጣም ስለሚጠቅመን እንዲሁ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ጥሩ የሆነ ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። ጥሩ ስሜት ይሰማናል። ለዚህም ወደ ወንድም አብዱል ሰታር ወስዳችኋለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። አላህ ቢስሚላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ ስለ ንባብ ልናወራ እዚህ ተገናኝተናል። ማሻአላህ አሪፍ ርዕስ ነው። ይጠቅመናል ብለን የሆነ የሚጠቅመንን ነገር ይዘንበት እንሄዳለን ብለን እናስባለን ኢንሻአላህ። ቀደም ኡስታዝ አብዱልሐሚድ በጣም ቆንጆ ሐሳቦችን አንስቷል። እንዴት ንባብን ራሳችን ማድረግ እንደምንችል ከሱ ጋር መላመድ እንደምንችል ለማሳየት ሞክረዋል። እኔ ደግሞ ሞር በተን አድርጌ ነገሮችን ለማየት ሞክራለሁ ማለት ነው ከኔ ጋር በሚኖራችሁ ቆይታ ማለት ነው። አጠቃላይ በፕሮግራማችን ጥሩ ነገር ይዛችሁ ትሄዳላችሁ ብለን እናስባለን ከእስልምና እይታም አንፃር ማለት ነው። እንዲሁም ከሳይንሱም እንዳይቀር ብለን የተወሰኑ ነገሮችን ለማለት እዚህ ተገኝተናል ማለት ነው። ንባብ ስናይ ከንባብ ምንድነው ከሚለው እንነሳለን ማለት ነው። ቀላል ነገር ነው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ዲፋይን የምናደርጋቸው የምናውቃቸው ግን ማናውቃቸው ነገሮች አሉ። በደንብ ተንተን ስናደርገው የነገሩን ጥልቀት፣ ሁኔታውን፣ ይዘት ማየት እንችላለንና ለዛ ብለን ነው አንዳንድ ነገሮችም ማለት ነው። ንባብ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ንባብ ማለት በጽሁፍ የተሰሩ ምልክቶችን፣ ቃላትን ወይም በምልክቶችን አይቶ በመረዳት መረጃን በመቀበልና ትርጉሙ የመስጠት ሂደት ማለት ነው። የሆነ የተሰራ ቅርጽ አለ። ያንን ቅርጽ ቃላቱን አይቶ ገጣጥሞ የመረዳት ትርጉም እንዲሰጥ አድርጎ የመረዳት ጥበብ ነው ማለት ነው። ወይም የመቀበል ሂደት ነው ማለት ነው። በቀላል አገላለጽ ንባብ ከአንድ ጸሐፊ ወደ አንባቢ የሚተላለፍ መልእክት ወይም መረጃ ነው ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ከአንባቢ ከጸሐፊው ወደ አንባቢ የሚሄድ ጥበብ ነው ማለት ነው። የመረጃ መላላኪያ ጥበብ ነው። የመረጃ መቀባቢያ ጥበብ ነው ማለት ነው። ንባቦች በተወሰኑ በሚከተሉት ማለት ነው ነጥቦች ልናካትታቸው እንችላለን። ንባብ የምንላቸው ማለት ነው። አንደኛ የምልክት ትርጉም ወይም ዲኮዲንግ። ንባብ ሲገለጽ በእነዚህ በአራቱ አሁን ከዚህ በኋላ የምዘረዝርላችሁ ይዳሰሳል ማለት ነው። አንደኛ የምልክቱ ትርጉም ማለት ወይም ዲኮዲንግ፣ የተጻፈው ፊደላት ድምጽ መለየትና ወደ ቃላት መቀየር ነው። ይህ ንባብ የመጀመሪያውኑ መሰረታዊ ክፍል ነው። ዋናው መጀመሪያ የምንማረው ሀሁ ኤቢሲዲ ልክ እንደዛ እንደማለት ነው። ሁለተኛው መረዳት ነው። ይሄ ኮምፕሪሄንሽን ማለት ነው። ቃላትን በአይነታቸው አይተን ስናነብ አእምሯችን ያነበበውን ነገር ትርጉም መስጠት ሂደት ይሄዳል ማለት ነው። ትርጉም ይሰጠዋል። ያየነውን ነገር ስናነበው አእምሮ የተረጉመውና የሆነ ቅርጽ ይሰዋል ማለት ነው። መውሰድ ሲባል መውሰድን እንሰለዋለን ወይም ያን ነገር ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። ስምም ላይ እንደዛው ነው። ጸሐፊው ሊያስተላልፍ የፈለገው ዋና መልእክት ምን እንደሆነ መለየት በዚህ ውስጥ ይመደባል ማለት መረዳት ላይ። ሶስተኛው ትንታኔና ትችት ነው፣ አናሊሲስ የምንለው። የላቀ ንባብ ደግሞ የቀረውን ሐሳብ አመክንዮ መመርመር ነው። ብዙ ጊዜ እናነባለን ግን አንተነተንም ወይም ደግሞ አንቀድም ተደብሮ እንዳሉት ማለት ነው። ማስተንተኑ ከራስ ተሞክሮ ጋር ማገናኘት ሐሳብን ትክክለኛነት መመዘን ያካትታል። እዚህ ጋር ትንተና ጥልቅ ንባብ ያለው ሰው ወይም ጥልቅ ንባብ ስናነብ ትኩረት እንሰጣለን ለዛ ነገርና ምን እየተባለ ነው ምናምን እንላለን። ያ እንደ ጽሁፉ ወይም እንደ ተጻፈልን ወይም እንደምናነበው ነገር ይወሰናል ማለት ነው። በራፍሊ የንባብ ጥቅሞች እዚሁ ላይ ለማየት ዕውቀትን ለመጨመር ነው። አዲስ መረጃን ሐሳቦችን ለማግኘት ዋና መንገድ ነው። ያው ዕውቀትን ስንጨምር ሌላው ቋንቋ ችሎታን ለመዳሰስ ነው። የቃላትን አጠቃቀሞች ሰዋሰብ ክህሎቶችን ያዳብርልናል። ያ ደግሞ የአእምሮ ለማንቃት ልክ እንደ ስፖርት ሁሉ ንባብም ያው በአእምሮ የሚዳብር ነገር ነውና ይሰጣል። ሌላ ትኩረትን ለማሻሻል ነው። በአንድ ነገር ላይ ረዘም ላለ ጊዜ ማተኮር ብቃትን ይጨምራል ማለት ነው። ያው ልምድ የምንለው አንዱ እሱ አይደል? ስለዚህ ይጨምርልናል ማለት ነው። ይሄንን በኋላ ላይ እንመለስበትና በደንብ እንተነትነዋለን። አሁን ቀጥሎ ደግሞ የምናየው የንባብ አይነቶች፣ ለምሳሌ ብዙ አይነት የንባብ አይነቶች አሉ። ከነሱ ውስጥ ዋና ዋናዎቹን ለማየት እንሞክራለን። በጣም ጥሩ የንባብ አይነቶች እንደምናነብበት ዓላማና እንደምንባቡ ይዘት ይለያያሉ። ዋና ዋና የንባብ አይነቶች ከዚህ በታች ዘረዝራቸዋለሁ። አንደኛ የዳሰሳ ንባብ ስኪሚንግ። የዚህ አይነት ንባብ ስለ አንድ ጽሑፍ አጠቃላይ ሐሳብ ለማግኘት በፈጣን ፍጥነት የሚደረግ የንባብ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄኛው
እንደዚህ አይነት ንባቦችን ደግሞ የምንጠቀመው ለምንድነው? ጽሁፍ ስለምን እንደሆነ ለመረዳት እንጂ ዝርዝር መረጃዎችን ለማየት አልሰብሮ የሚያወራው ብለን እንደዚህ የምናየው ነገር እነዚህ ይሄኛውን አነባብ መች ነው የምንጠቀመው? ለምሳሌ ጋዜጣ ስናነብ ሊሆን ይችላል። ዜናዎች እንዲህ ላይ ሃይላይቱን ለማየት ማለት ነው። ምን እያለ ነው የሚለውን የመጽሐፍ ማውጫ ስንመለከት ሊሆን ይችላል። አንድን ጽሁፍ ለጥናት ከመምረጣችን በፊት የትኛውን ጽሁፍ ስኪሌው አይነት ነገር ይሄ ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ከምጽፈው ጽሁፍ ጋር ይረዳኛል ብለን በለሆሳስ የዳሰሳ ንባብ እናደርጋለን ማለት ነው። ወይም ስኪሚንግ ንባብ እንጠቀማለን። ሌላው ሁለተኛ መርጦ ንባብ የሚባለው ስካኒንግ የሚባለው የዚህ አይነት ንባብ በጽሁፍ ውስጥ የሚገኝን አንድን የተወሰነ መረጃ ፈልጎ ለማውጣት የሚደረግ የፍለጋ ነው። የሆነ ነገር የምንፈልገው ስም ሊሆን ይችላል፣ ምን ሊሆን ይችላል እና በዛ ውስጥ የሚነበብ ነው ማለት ነው። ይሄ ሙሉ ጽሁፉን ሳያነቡ የሚፈልጉትን ቁልፍ ቃል ማለት ነው ዋና ነገር ቃል ሊሆን ይችላል ወይም ስም ብቻ ለማግኘት የምናደርገው የንባብ አይነት ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ንባቦችን ቅድም እንዳልኩት መጀመሪያ ላይ ለምሳሌ ስልክ ቁጥርን ዝርዝር ውስጥ ለመፈለግ ሊሆን ይችላል ወይም በፈተና ወቅት አንድን ጥያቄ ለመመለስ ጽሁፍ ውስጥ ቁልፍ ቃል ካለ ያንን ለማየት ሊሆን ይችላል ማለት ነውና ለመሳሰሉት እንጠቀመዋለን። ሶስተኛው ጥልቅ ንባብ ነው። ኢንቴንሲቭ ሪዲንግ የምንለው ነው። እዚህ ጋር ማለት ነው እያንዳንዱ ቃል አረፍተ ነገር የሐሳብ ትስስር በጥንቃቄ የመመርመር ሂደት ነው ማለት ነው። እዚህኛው ላይ በጥልቀት ስናነብ እያንዳንዱ አረፍተ ነገሩ ቃላቶቹ ሂደቱን ምናምን በደንብ በትንተና በደንብ ጭንቅላታችንን ትኩረት ሰጥተን የምናነብበት ነው። የዚህ አይነት ጽሁፍ ሙሉ በሙሉ በመቶ ለመረዳትና መረጃውን ለማስታወስ እንዲጠቅም ነው። ጥናትን ሊሆን ይችላል። ለዚያው ለፈተና ስናጠና ህጋዊ ውሎችን ስናነብ ወይም ደግሞ የጥናት ጽሁፍ ሲዘጋጅም ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት ወዘተረፈ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የምናነባቸው ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ነው ማለት ነው። አራተኛው ሰፊ ንባብ የምንለው ነው። ኤክስቴንሲቭ ሪዲንግ የምንለው ነው ሰፊ ንባብ። እዚህ ጋር ደግሞ ረዘም ያሉ ጽሁፎች ወይም መጽሐፍትን ለረጅም ጊዜ ማንበብን እናካትትበታለን ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ዋናው ዓላማ ለመዝናናት ቋንቋን ለመረዳትና አጠቃላይ ዕውቀት ለማግኘት ነው እንደዚህ አይነት ንባቦችን የምንከተለው። እንደዚህ አይነት ንባቦችን ደግሞ ብዙ ጊዜ ልብ ወለድ መጽሐፍን ስናነብ ታሪኮች ወይም የህይወት ታሪኮችን ባዮግራፊን ስናነብ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው ለመሳሰሉት ነገሮች። የንባብ ደረጃ ስናጠቃልለው አንደኛ የዳሰሳ ንባብ ብለናል። በጣም በፈጣን ነው የምናነበው ጠቅላላ ሐሳቡን ለመረዳት ማለት ነው። ሁለተኛ መርጠን የምናነበው የመርጦ ንባብ የምንለው ፈጣን የተወሰኑ መረጃዎችን ቁጥር ስም ለማግኘት እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ሌላው ጥልቅ ንባብ ቀርፋፋና የሆነ ጥንቃቄ የበዛበት ነው። ዝርዝር መረጃዎችን ለመተንተንና ለማጥናት ማለት ነው። ለጥናት እንጠቀምበታለን። ሌላው ሰፊ ንባብ ነው። መካከለኛ ነው ስናነበው ለመዝናናትና ቋንቋ ለማዳበር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ የንባብ አይነቶችን ማወቅ ለምን ይጠቅመናል? ጊዜያችንን በአግባቡ ለመጠቀም ስለሚረዳን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ንባቦችን ቶሎ ብለን አነባበው የምንፈልገውን ነገር ካወቅንና በዚህ መሰረት ነው የምናነበው ማለት ነው። ለምሳሌ ፈተና የሚሆን መጽሐፍ በዳሰሳ ንባብ ብቻ ማለት ውጤታማ ስለማያደርገን እሱን አንጠቀምም። ስለዚህ ምን አይነት ንባብ ነው የምንጠቀመው? ተንተና አድርገን አናሊሲስ ንባብ የምንለው አይነት ማለት ነው መጠቀም ያለብን። ስለዚህ የምንጠቀማቸው እንትኖች የንባብ አይነቶች እንደምንፈልግበት ከዛ ነገር የምንፈልገው አይነት ለምንድን ነው የምንፈልገው የሚለው ፐርፐዙ ወሳኝ ነው ማለት ነው። እነዚህ ንባቦች እንዴት ነው የንባብ ክህሎታችንን የምናዳብረው? እስቲ ማሳደግና ፍጥነቱ እንዴት መጨመር ይቻላል? ለምሳሌ ሲነበብ ብዙ ጊዜ በነገራችን ላይ ሰዎች ንባብን የማይወዱት መጽሐፍን የማይፈልጉት ምን የማይሉት ለምንድን ነው? ሲያነቡ ፈጣን ስላልሆኑ ወይም ደግሞ ስለሚሉ ቀን ይፈጅባቸዋል ምናምን። ያ ከልምድ ይመጣል። ከልምድ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ በምዘረዝራቸው ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ንባብ ስናነብ አነባበባችን ክህሎታችንን ካላሳደግን ንባቡ ራሱ ይሰለቸን ይችላል ማለት ነው። የንባብ ክህሎታችንን ማሳደግ በተለይም የንባብ ፍጥነታችንን መጨመር ጊዜም ከመቆጠብ ባለፈ መረጃን በፍጥነት የመረዳትና ብቃት ይጨምርልናል ማለት ነው። ስንረዳ ቶሎ አንደርስታንድ እንድናደርግ ይረዳናል የንባብ ፍጥነታችንን መጨመር ማለት ነው።
የንባብ ክህሎትን ለሚያሳድጉ ዋና ዋና ነገሮችን ደግሞ እንመልከት። አንደኛው የንባብ ፍጥነትን ለመጨመር የሚረዱ ዘዴዎችን እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ በአይን ብቻ ማንበብ፣ ይሄ አቮይድ ሰብ ቮኬሽን ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? ብዙ ሰዎች ሲያነቡ በልባቸው ወይም ምንድነው በለገምታ ቃላቱን ይደጋግሙታል። ይህ አይነት ንባብ ደግሞ ፍጥነትን በጣም ይገታል ማለት ነው። ስለዚህ ቃላቱን በድምጽ ከመጥራት ይልቅ በአይን ብቻ አይቶ ወደ አእምሮ የማስገባት ልምድን ማዳመር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዚህ ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ስለዚህ ቃላቱን በቡድን ማንበብ አሁን ቻንኪንግ የምንለው እያንዳንዱ ቃል ለብቻውን ከመመልከት ይልቅ 3 ወይም 4 ቃላትን በአንድ እይታ አጣምሮ የማንበብ ልምድ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። አእምሮችን ቃላት በቡድን የመረዳት ከፍተኛ አቅም አለው። እኛ ደግሞ ያንን ክህሎቱን እንዲያዳብር በኤክሰርሳይዝ ስለሚመጣ ማለት ነው። ሁለተኛ መመሪያ መጠቀም ፔሲንግ፣ ጣታችንን ወይም ስክሪፕቶ በመናነበው መስመር ላይ በመትከል ማንበብ። እሱ ደግሞ ኮንሰንትሬሽንም ይጨምራል። የዚህ አይነት ያነበብነው መስመር መልሶ እንዳናነበው ወደ ኋላ ሪግሬሽን እንዳናረግ ይከለክለናል። ስለዚህ በጣታችን ወይም በስክሪፕቶ መከተል በራሱ እሱም አንድ ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው ነው ማለት ነው። ሁሉንም ቃል አለማንበብ፣ ለምሳሌ በጽሁፍ ውስጥ ያሉና ወደ ውስጥ የመሳሰሉ አያያዥ ቃላት ላይ ከማተኮር ይልቅ ዋና መልእክት ባላቸው ቃላት ላይ ማተኮር ሌላው ኤክሰርሳይዛችን ነው ማለት ነው። ሁለተኛ የመረዳት ኮምፔንሽናል ብቃትን ማሳደግ። ሁለተኛ ቀደም የፍጥነቱን ለመጨመር ነበር፣ አሁን ደግሞ ለመረዳት የምናደርገው ነው። ፈጣን ንባብ ያለ መረዳት ያው ትርጉም የሚኖረው ስንረዳው ነው፣ አንበበን ስንረዳው ነው እንጂ ዝም ብሎ እንትን ከማለት አይሆንም። ይሄንን ለመረዳትን ለመጠቀም እነዚህ ኤስኪው ትሪአር የሚባል ዘዴ አለ። ምን ማለት ነው? ሰርቬይ፣ ኩዌሽን፣ ሪድ፣ ሪሴት ኤንድ ሪቪው ማለት ነው። ይሄ ዳሰሳ፣ ጥያቄ፣ ንባብ፣ መዋጀትና ክለሳ የምንለው ነው። ሰርቬይ ወይ ዳሰሳ ርዕሱን ወይም ንዑስ ርዕሶችን፣ ስዕሎችን መመልከት ነው እዚህ ላይ። ሁለተኛው ደግሞ ኩዌሽን ወይም ጥያቄ የምንለው ከዚህ ጽሁፍ ምን አገኛለሁ ብሎ ጥያቄን መጠየቅ ነው። አንደርስታንዲንጋችንን ሞር ለመጨመር ወይም ለመረዳት ማለት ነው። ሌላው ንባብ ነው፣ በጥንቃቄ ማንበብ ነው። ሌላው መዋጀት ወይም ሪሳይት የምንለው ያነበቡን በራስ ቋንቋ መግለጽ። ያነበብነው ይሄን በዝርዝር እናየዋለን። በራስ ቋንቋ፣ በራሳችን ቋንቋ ስንል ላንጉዌጅ መቀየር ሳይሆን በራሳችን አማርኛ የምንለው አለ አይደል? በእኛ በምናውቀው አማርኛ እዛ ላይ የተጻፈው አማርኛ ፎርማል አማርኛዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም እንደዚህ እንትን ያሉ በቃ ፎርማሊቲያቸውን የጠበቁ ቋንቋዎች ይሆናል። ወደ ራሳችን ወስደን መተርጎም ማለት ነው፣ ያንን አንደርስታንድ ለማድረግ። ሌላው ሪቪው ክለሳ ነው፣ ያነበብነውን ነገር መልሰን መከለስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የመረዳት ብቃታችንን ለማግኘት የሚረዳን ዋናው ነገር ማስታወሻ መያዝ ነው፣ ከሁሉም በላይ ማለት ነው። ቁልፍ ሀሳቦችን በራስ አገላለጽ በመጻፍ መረጃን በአእምሮ እንዲቀርጽ ማድረግ ይረዳናል። ስለዚህ ኮስተር ብለን ፖይንቶች ኖት መያዝ ማለት ነው። ሃይላይቶቹ ዋና ፖይንታቸውን መነካካት። የንባብ አካባቢውን ማስተካከል። ሌላ እነዚህ ነገር ቀደም ያልናቸውን ነገር እንድናነብ ከሚያቆዩ ነገሮች እነዚህ ነገር ነው። አንደኛው ብርሃንና ምቾት ያላቸው ቦታ፣ በበቂ ብርሃን ባለበት ትኩረትን የማይሰርቁ ድምጾች በሌሉበት ቦታ ማንበብ ማለት ነው። ሌላው ቋሚ ሰዓት መመደብ። ለምሳሌ በቀን ውስጥ ለንባብ ብቻ የሚሆን 20 ወይም 30 ደቂቃ መመደብ የንባብ ክህሎታችንን በደንብ እንድናዳብር ይረዳናል ማለት ነው። እስካሁን ያየናቸው የንባብ ክህሎታችንን እንዴት ነው እንትን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የንባብ ክህሎታችንን ስናዳብር ለምሳሌ በደረጃ እናስቀምጣቸው እንበል እስኪ። በደረጃ አስቀምጠናቸው ክህሎታችንን ለማሳደግ ለምሳሌ በየቀኑ ቅድም ኡስታዝ አብዱልሐሚድ ሲገልጹት ነበረ። እሳቸው በገለጹበት ገልጸው ተገለኔ በራፍሊ ለመንካት ልሞክር። በቀን 10 ገጽ ማንበብ ወይም ምክንያቱም ማለት 10 ገጽ ሲነበብ የንባብ ፍላጎትን ያዳብራል፣ ሳይበዛብን ማለት ነው። ምን ችለውን 5ም ሊሆን ይችላል ስንጀምረው። መመሪያ ጣትን ተጠቅመው ማንበብ ቅድም ብለናል፣ የንባብ ፍጥነትን ስለሚጨምር ማለት ነው።
ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ያነበብነውን ለሌላ ሰው ማውራት ቅድም ኡስታዝ አብዱልሐሚድን ገልጸውታል መረዳት አቅም ስለሚያሳድግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋናው ጠቃሚ ምክር ምንድነው? ጠቃሚ ምክር የንባብ ፍጥነትን በአንድ ሌሊት አይጨምርም። ይሄን መገንዘብ ይኖርብናል። አንድ ስፖርት ስንሰራ በልምምድ አይደለ ጡንቻም ይሁን ምንም ያን ስፖርት የምንለምደው ወይም ክብደት ለማንሳትም በከቀላል ክብደት አይደል የምንወስደው በየቀኑ በመለማመድ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ከባድ ክብደት መቼም በአንዴ ስለማይነሳ ቀስ እያለን ነው። ቅድም ወደ ላለው እንመጣለን። ንባብ ለምንድን ነው የሚያስፈልገን? ምንድነው ምን ለመጠቀም ነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ንባብ ለሰው ልጅ ያው አእምሮአዊ፣ ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ እድገትን ያለው ጥቅም ምንም እንትን የሚለው አይደለም፣ መግለጽም አያስፈልግም። የንባብ የአእምሮ ስፖርትን ብለን ልንጠራው እንችላለን ቅድም እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ዋና ጥቅሞቹን እናያለን ማለት ነው። አንደኛ ዕውቀትንና መረጃን መገበያያ ነው። ንባብ በዓለም ላይ ያሉ አዳዲስ ግኝቶችን፣ ታሪኮችን፣ ጥበቦችን ለማግኘት ቀዳሚ መንገድ ነው። ጥበቦችን ሳንሄድባቸው የማናውቃቸውን ሀገሮች፣ ታሪኮችን፣ ክስተቶችን፣ ሳይንሳዊ እውነታዎችን በንባብ አማካኝነት ማወቅን እንችላለን። ስለዚህ ለዕውቀትን ለማግኘት እንረዳለን ማለት ነው። ሁለተኛ የአእምሮ ብቃትን ለማሳደግ አእምሮ ብቃታችን ንባብ አእምሮ ንቁ እንዲሆንና እንዲያሰላስል በጣም ያደርገዋል። ለምሳሌ ትኩረትን ይጨምራል። አንድ ርዕስ ላይ ረዘም ላለ ጊዜ ማተኮር ብቃትን ያዳብራል። እዛ ነገር ላይ ደግሞ ሞር ትኩረት እናደርጋለን። ሞር ደግሞ እዛ ላይ ልምድ ይኖረናል ወይም ዕውቀት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ አእምሮአችን እያለሰለሰ ሜሞራይዜሽን ምናምን የምንለውን ነገር እያዳበረ ነው። ሌላ ማስታወስ ችሎታን ያሻሽላል። አሁን የጠቀስኩት በምናነበብበት ጊዜ ገጸ ባህሪያቶችን፣ ታሪኮችን፣ መረጃዎችን ለማስታወስ የምናደርገው ጥረት አእምሮን ያሰለጥለናል፣ ኤክሰርሳይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶስተኛው የቋንቋ መግባቢያ ክህሎት ማዳበር የምንጠቀምበት ብዙ የሚያነብሰው ቃላት አጠቃቀሙ ቮካብለሪ ማለት ነው በጣም የበለጸገ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ሐሳብን በግልጽ ለመግለጽ ይረዳናል። የመጻፍ ብቃታችንን ያሳድጋል። ከሰዎች ጋር የሚደረግ ግንኙነት ላይ በራስ መተማመንን ይሰጣል ብቻ ሳይሆን በራሳችን ደግሞ የምናወራውን ምናቅ ይሆናል። ቅድም ባልናቸው ከላይ በዘረዘርኳቸው ምክንያቶች መሃል የንግግር ክህሎታችንም ይዳብራል ማለት ነው። ሌላ ውጥረትና ጭንቀትን ይቀንሳል። ጥሩ መጽሐፍ ማንበብ ከአካባቢው ውጥረት ነፃ ሆኖ ወደ ሌላ ዓለም ለመጓዝ ሁሉ በምናብ ማለት ነው። ጥናቶች እንደሚያመለክቱ በቀን ለጥቂት ደቂቃ እንኳን ማንበብ የልብ ትርታን በማዘጋጀት ጡንቻዎችን በማዝናናት ጭንቀትን ይቀንሳል ብለው ጥናቶች ይዘግቡታል ማለት ነው። አምስተኛ የፈጠራና የትንታኔ ችሎታን ያሳድጋል። ንባብ ነገሮችን ከተለያየ አቅጣጫ እንድንመለከት ያደርጋል። ብዙ አንባቢያን ነገሮችን የሚያዩት ከብዙ እንትኖች ነው፣ ከብዙ ሳይዶች ነው የሚያይልን ማለት ነው። በተለይ ውስብስብ ታሪኮች ስናነብ ቀጥሎ ምን ሊፈጠር ይችላል ብለን እንድንተነብይና መፍትሄ እንድናስብ ስለሚያደርግ የፈጠራ ችሎታችንን በጣም ይጨምርልናል ማለት ነው፣ ከታሪኩ እንትኑ ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ንባብ ጥቅሞችን ስናይ አስተያየትን ያሰፋል። ዓለምን በሌሎች ሰዎች እይታ እንድንመለከት ይረዳል። ከኛ እንትን ለየት ባለ መልክታ እንድናይበት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው መዝናኛ ሊሆን ይችላል። ያለምንም ከፍተኛ ወጪ ራስን ለማዝናናትና ዕውቀትንም ለማዳበር ይረዳል። ሐሳብ ነፃነት ይሰጣል። ለምሳሌ ነገሮችን በጭፍን ከመቀበል ይልቅ መርምሮ መረዳትን ብቃትን ይሰጣል ማለት ነው። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ይባላል። ይሄኛው የሚባለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ንባብ የሰው ልጅን አስተሳሰብ ከጠባብነት አውጥቶ ሰፊ ሚዛናዊ እንዲሆን ስለሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ የንባብ ልምዳችንን ልምዳችንን እንዴት እናዳብራለን ወይስ እሱን ማዳበር ማለት ነው። የንባብ ልምዳችንን ለማዳበር ልክ እንደማንኛውም አዲስ ልምድ ጊዜና ትዕግስትን ግን ይፈልጋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ሁሉ ነገር ጊዜ የሰጠንበትን ነገር ኢፌክቲቭሊ መስራት እንችላለን፣ ኢፌክቲቭሊ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የንባብ ዕለት ተዕለት ህይወት ከአካል ለማድረግ 5-7 ነጥቦችን አነሳለሁ እዚህ ጋር። በትንሹ መጀመር አንደኛ ቅድም ኡስታዝ አብዱልሐሚድ እንዳሉት ማለት ነው
ዘ10 ፔጅ ሩል የምንለውን ህግ መጠቀም ብዙ መጽሐፍትን በአንድ ጊዜ ለመጨረስ ከማሰብ ይልቅ በቀን 10 ገጽ ወይም 5 ገጽ ብቻ ለማንበብ ለራሳችን ቃል እንግባና ያንን ማድረግ መተግበር። የዚህ ግብ ደግሞ በጣም ቀላል ስለሆነ ለመጀመር አይከብደንም። እንዴት ማንበብ አንዴ ደግሞ ማንበብ ከጀመርን እንዲያውም ታሪኩ ደግሞ ምን በኋላ እናየዋለን በደንብ እንድናነብና ታሪኩ እየሳበን ስለሚመጣ በደንብ እንትን እንድንለው እንድጓጓና የሚቀጥለውን ለማንበብ ራሳችን ይከዳል። ስለዚህ ታይም የማይወስድ ስንጀምረው አይከብደንም ማለት ነው። ይሄ አንዳንድ እንትና የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሉ ሰምቻለሁ አንድ ጊዜ ሳስበው ደከመኝ እንዳለው ገና የሆነ ፔጅ ምናምን አነባለሁ ብለን ማንችለውን ነገር ከምናደርግ ምንችላትን በጥቂቱ ማድረግ ማለት ነው። ሁለተኛ የሚወዱትን ርዕስ መምረጥ፣ በሚወዱት ርዕስ በሚወዱት ታሪክ ላይ መውሰድ። ታሪክን የሚፈልግ ከሆነ የሚወድ ሰው ታሪክን፣ ልቦለድ የሚወድ ከሆነ ያንን እንደዚህ በቃ ጽሁፎችን ጋዜጣም ይሁን መጽሔትም ያገኘነውን ነገሮች የምንወዳቸውን ነገሮች በሱ መጀመር። ሰዎች ንባብ የሚሰለቻቸውና የማይወዱት ወይም ከባድ የሆኑ መጽሐፍትን ለማንበብ ሲሞክሩ በጣም ንባብን ማንወደው ምክንያት ለዚህ ነው ማለት ነው። መጀመሪያው በሚያስደስተን ርዕስ ለምሳሌ ታሪክ ሊሆን ይችላል፣ እግር ኳስ፣ ስነ ልቦና ወይም ልቦለድ ወይም ደግሞ ማንኛውም ኢልምም ሊሆን ይችላል ዲን እስላም ላይ ማለት ነው። በዛ መጀመር መጽሐፉ ካልተመቸን በግድ ለመጨረስ አለመጣር፣ ወደ ሌላ መጽሐፍ መሻገር። ታሪኩ ካልተመቸን ይሆናል ምናምን የግድ በቃ ጨረሰ ለመባል ሳይሆን ወደሚመቸን ለመምጣት ለማዳበር። ሌላው የንባብ ሰዓት መመደብ ነው። በቀን ውስጥ ንባብን ብቻ የሚከወንበት ቋሚ ሰዓት እንዲኖረን ማድረግ። ቅድም ኡስታዝ አብዱልሐሚድ ዛሬ አፌ ላይ ናቸው። ኡስታዝ አብዱልሐሚድ ቅድም ሲገልጹት ነበርና እሷ ማለት ነው ጠዋት ለምሳሌ ጠዋት ሊሆን ይችላል አእምሮ ትኩስ ስለሚሆን አዳዲስ መረጃዎችን ዕውቀቶች ቅድም ያልናቸውን ነገር ለመግለጽ ስለሚረዳ። ሁለተኛ ከመተኛታችን በፊት ለምሳሌ ከስልክ ብርሃን ርቀን እስከመተኛታችን በፊት አእምሮችን እንዲረጋጋና ጥሩ እንቅልፍ እንዲወስደን ስለሚረዳን ትንሽ ቅድም እንዳልነው ማለት ነው ምንችላትን ያህል ለማንበብ መሞከር። አራተኛው መጽሐፍን ሁሉ ጊዜ መያዝ፣ የትም ቦታ ስንሄድ መጽሐፍን ይዘን መጓዝ። ሌላው የንባብ ፍልሃቢታችንን ልምድ እንዲሆንልን ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ በባንክ ተራ ስንጠብቅ ሊሆን ይችላል፣ ትራንስፖርት ላይ ወይም ሰውን ቀጥረን ስንጠብቅ የሚባክን ጊዜ የለንም ማለት ነው አይደል? በስልክ ላይ የንባብ መተግበሪያ ወይም አፖችን መጫን አማራጭ ሊሆን ይችላል። ግን ብዙ ጊዜ ያው የስልክ ነገር አብሮ ይዘውት የሚመጡት ነገር ስልክ ላይ ሲጫን ወይ ታብሌት ላይ ምናምን ብዙ ላይ ያመች ይችላል። ስፔሻሊ ሌላም ነገሮች ስላሉ ወደዛ ሊስበን ይችላል። ግን ለማዳበርና ሀቢት ለማድረግ መጽሐፍ ቢሆን ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። የንባብ ቦታ ማዘጋጀት ይሄ ከቻልን ነው። ግን እንደ አቅም ካለን ቦታው የሚያመቻችን ከሆነ ያው በእኛ ሀገር ባለው የላይፍ ስታይል ኮንቴክስት ላይሆን ይችላል። ግን ምንችል ከሆነ ማዘጋጀት በቤታችን ውስጥ የሚመቸን ጸጥ ያለና በቂ ብርሃን ያለው አንድ ጥግ መምረጥ አንድ ቦታ ላይ ያ ቦታ ለንባባችን ብቻ የተቀደሰ ሲሆን ማለት የንባብ ብቻ የምናደርገው ቦታ ስለሆነ አእምሮአችን እዛ ቦታ ላይ ሲቀመጥ በራሱ ለንባብ ይዘጋጃል ማለት ራሱ አንኮንሺየስሊ ጭንቅላታችን ሬዲ ይሆናል። ሳናቀው እንደዚህ ነው ምናምን ሳንል ጭንቅላታችን አንብብ የሚል አይነት ስሜት ያመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ዛጋ ስንቀመጥ ስለምናነብ ማለት ነው። ሌላ የንባብ ዝርዝር ለምሳሌ ሪዲንግ ሊስት ማዘጋጀት፣ ልናነባቸው የምንመኛቸው መጽሐፎችን በዝርዝር መያዝ። ለምሳሌ እናነባለሁ፣ ቆይ ቀጥሎ እናነባለሁ፣ ያናነባለሁ እያልን በዝርዝር ማስቀመጥ። አንድ መጽሐፍ ስንጨርስ ከዝርዝሩ ላይ ሰርዘን ይሄ ከዝርዝሩ ላይ ሰርዘነው ለሌላኛው የሚቀጥለውን ማስቀንተን ማለት እየቀረ ሲመጣ ሞራልም ይኖራናል ማለት ነው። ከራሳችን ጋር ከማንም እንትን ሳንል እያወራን እንደዚህ በቀላሉ ሀቢት እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ የንባብ ቡድኖች ውስጥ መሳተፍ ሊሆን ይችላል። ከጓደኞች ጋር የሚደረግ ንባብ ከነሱ ጋር። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የንባብ ቡድን እንኳን ባንቀላቀም ያነቡ ሰዎች ጋር አብሮ መሆን በራሱ ጓደኞች ስንሆን ይሄን አነበብኩ እዛ ታሪክ ላይ ማውራት
ቅድም ያልናቸውን ለሰው መንገር አንብቦ ምናምን ያልነውን ይሄ ትውስታን እንዲያስብ የንባብ ክህሎታችን እንዲጨምር የሚሞሪ እንዲጨምር ከሰዎች ጋር ማንበብ። ለምሳሌ ያነበቡት መጽሐፍ ላይ እዚህ ጋር አዛት ታሪኩ ላይ ማውራት ስለዛ ምንም መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ ስፖርትም ሊሆን ይችላል፣ ዋሪቨር ግን እዛ ጋር ማንበብ ማለት ነው። ስለዛ ማውራት በራሱ አንድ ክህሎትን ይጨምራል ማለት ነው። ለማጠቃለል የንባብ ልምድን ለማዳበር ቁልፍ ቀጣይነት ኮንሲኩዌንትሊ መሆን አለበት ማለት ነው። በቀን ውስጥ 15 ደቂቃ እንኳን ቢሆን ሳይቋረጥ ማንበብ። ይሄ በሳምንት ወይም በሆነ ጊዜ የሆነ አንድ መጽሐፍ ከመጨረስ በቀን አንድ የሆነች የተወሰነች ሚኒት 10ም ቱን 15 ስንጀምር ማለት ነው 15ም ይሁን 10 ስናደርገው በየቀኑ ክህሎታችንን ማዳበር ብቻ ሳይሆን ሀቢት ወይም ልማድ እንዲሆንብን ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ማንበብ አለብን ብዬ ሐሳቤን እቋጫለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ዙር። ከዛ ስንመጣ ንባብን ረገድ ደካማ እንድንሆን ያደረጉንና ከመፍትሄው ጋር ለመመለስ እሞክራለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድም አብዱ ሰታር እንደወትሮ እንግዲህ በመናነሳቸው ርዕሶች ላይ ሰፊ የሆነ ግንዛቤ እንድንጨብጥ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስቶልናል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። እንግዲህ ካነሳቸው እጅግ በጣም ሐሳቦች በጥቂቱ የንባብን አይነቶችን አንስቶልናል። ዳሰሳ ንባብ፣ ምርጥ ንባብ፣ ይሄ መርጦ ማንበብና ጥልቅ ንባብንና ሰፊ የንባብ እንትኖችን ክህሎቶችን ያስቀመጠልን አውድ አለ። እንግዲህም ከዛም ባለፈ ይሄ ጥቅም ንባብን የማንበብ ጥቅሞችን ዘርዝሮልናል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እጅግ ጥሩ ትምህርት እንዳገኛችሁ ይሰማኛል። እንግዲህ ይህ ፕሮግራም የነጃሺ ሚዲያ ተዘጋጅቶ በወንድም አብዱ ሰታር ቤት የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ነጃሺ ሚዲያ መልእክቱ የዛሬው የነጃሺ ሚዲያ የቁርአን ውድድር ከ5 እስከ 7 ዓመት ልጆችን ሱረቱል ፋቲሃን ሲቀሩ ወይም ደግሞ ሲያነቡ በተንቀሳቃሽ ምስል ቀርጻችሁ ብትልኩልን የምናወዳደር መሆኑን በታላቅ ደስታ እንገልጻለን። እንዲሁም ለውድድሩ አሸናፊ ልዩ ሽልማት እንዳዘጋጀን ለመግለጽ እንወዳለን። ነጃሺ ሚዲያን ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቲክቶክ ቤተሰብ በመሆን አባል ሆኑ ብለን ግብዣችንን እንገልጻለን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ኡስታዝ ሂከም ናቸው። ኡስታዝ ሂከም ታች ካሉ አንዳችሁ ተተባበሩና ገብተው በዚህ ርዕስ ላይ ከቁርአን ከሐዲስ በንባብ ላይ ምን እንደተባለ ምን እንደተቀመጠ የተወሰነ ነገር ያስታውሱናል። አብራችሁን ሰላላችሁ ሁላችሁንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሁላችሁንም እንወዳችኋለን። የዘወትር መልእክታችን ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሁላችሁም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዙና አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሼኽ አብዱል ሐሚድ ብዙ ነገር አንስተዋል። በመቀጠልም ወንድም አብዱ ሰታር ስለ ንባብ አብዛኛውን ነገር ዳስሶታል። እኔም አንዳንድ ነገር ለመጨመር ሂማን ለማንሳት አክል ነው እንጂ ሐቂቀተን አብዛኛው ነገር ተጠቅሷል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በመጡበት ዘመን ላይ ታውቃላችሁ የባህሪ ችግር ነበረ፣ የኢኮኖሚ ችግር ነበር፣ የእምነት ችግር ነበር። ይሄ በሙሉ ችግር ከመኖሩ ጋር አላህ ጀለ ጀላሉሁ እንዲጀምሩ ያዘዛቸው እቅራ በማለት ነበረ፣ አንብብ በማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ማንኛውም ችግር ኢቅቲሳዲም ይሁን የኢኮኖሚ ችግርም ይሁን የእምነት ችግርም ይሁን እንዲሁም ማለት ነው የአኽላቅ የባህሪ ችግርም ይሁን እንግዲህ ሴት የሚቀብሩ ሴት በመወለዱ የሚከፉ ጥንብ ነገር የሚበሉ መጥፎ ባህሪዎች ብዙ የነበራቸው ከመሆኑ ጋር እንግዲህ አኽላቅ የሚስተካከለው ኢባዳ የሚስተካከለው እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ነገራቶች ሊስተካከሉ የሚችሉት በምንድነው ነው? ኢቅራ በማንበብ ነው። እንደዛ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ? አልቂራአ ሚፍታሑል ሐዳራ ይላሉ። ይሄ ማንበብ ብሎ ማለት የስልጣኔ መክፈቻ ቁልፍ ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄ ማንበብ የሚባለው ነገር አንድ አሊም በጣም የሚገርም መልስ መልሰው ነበረ።
ለምንድን ነው የምናነበው አላቸው። አንድ ሰው መጥቶ እሳቸው መልሰው ለምን አናነብም መባል ያለበት እኮ ለምን እናነባለን ሳይሆን ለምን አናነብም ነው። ማንበብ ህይወት ነው። እንደውም ፈራዒናዎች መጀመሪያ በሰሩት ቤተ መጻሕፍት ላይ ሁና ግዛኡል ኡቁሊ ወሩሑል ቁሉብ የሚል ነገር ጽፏል ይባላል። እዚህ ቦታ ላይ ቤተ መጻሕፍት ማለታቸው ነው። የአቅል ቀለብ የሩህ የቀልብ ደግሞ የልብ ደግሞ መንፈስ አለ እና እዚህ ነው የምታገኙት የሚል ነገር በትልቁ ጽፈዋል። ኢስላም ማንበብን በትልቁ ነው የሚያበረታታው። ለዚህም አስራ በድርን የበድር ምርኮኞችን ማየት እንችላለን። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከሙሽሪኮች የተያዙትን ሰዎች እያንዳንዳቸው ሙስሊም ያልተማሩ ሙስሊሞችን እንዲያስተምሩ እነሱን መጻፍና ማንበብ ካስተማሩ ነፃ እንደሚያወጡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አስተምረዋል፣ አሳይተዋል። ይሄ ማለት የንባብ ምን ያክል አስፈላጊነት ነው። አንድ አሊም ሚሏት ደስ የምትለኝ አባባል አለች። ኡመቱ ኢቅራ ላ ተቅራ ይላሉ። የአንብብ ህዝብ የአንብብ ኡመት ግን አያነብም ይላሉና አንድ አረብ ሀገር ላይ የተሰራ ሪሰርች ምን ይላል? አሜሪካን ውስጥ በአውሮፓ ያሉ ሰዎች በአመት ውስጥ 200 ሰዓት ያነባሉ ይላል። 200 ሰዓት በአመት ውስጥ ያነባሉ ይላል። ይሄ ማለት በመጽሐፍ ደረጃ ስናየው አሜሪካን ሀገር ያለ አንድ ሰው ወደ 11 ኪታብ 11 መጽሐፍ ያነባል ማለት ነው። እንግሊዝ ያለ ሰው ወደ 7 እና 8 መጽሐፍ ያነባል በአመት ማለት ነው። ወደ አረብ ሀገር ስንመጣ ደግሞ የአመት የሚነበበው 6 ደቂቃ ነው ይላል። አጂብ ነው በአመት ውስጥ። ይህ ማለት ሩብ ሰፋ ምናምን አክል ነው አንድ የአረብ ዜጋ የሚያነበው። ስለዚህ አረብ ወደኋላ እየተጎተተ ወደኋላ እየቀረ አፍሪካን ተውት፣ አፍሪካ የባሰ ነው። ግልጽ ነው። በጣም እንደውም ሚሉት አባባል አለ። አፍሪካ ሀገር ሚስጥርን እንዳያው ከፈለክ መጽሐፍ ውስጥ አስቀምጠው የሚል ነገር ያነሳሉ። አንደኛውም ይህንንም ስል ይላል አልፈራም። ለምን ሲባል ምክንያቱም ይህንንም ገልጸው አያነቡትምና። ኢትዮጵያ ውስጥ ብር መደበቅ ከፈለክ መጽሐፍ ውስጥ ነው የምትደብቀው እኮ። ግልጽ ነው። ሰው ምንጣፍ ከፍቶ ያያል፣ መሶብ ውስጥ ያያል፣ ቁም ሳጥን ይከፍታል። መጽሐፍ ውስጥ ግን ብር አለ ብሎ አይከፍትም። በጣም የማንበብ ጥላቻችን ሀታ ከፍተን እንኳን የማየት ልምድ እንዳይኖረን አድርገዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በኢስላም በጣም አጂብ የሚሆን ታሪክ አጂብ የሚሆንብኝ ታሪክ ልንገራችሁ። በጣም ብዙ ናቸው፣ ግን አንዳንዱን ነው ማነሳው ኢንሻአላህ ሰዓት ለእናንተም ስለሚያስፈልግ። ኡሳማ ኢብኑ ሙንቂዝ የሚባል አንድ ትልቅ አሚር ነበረ፣ አሊምም ነው እንደዚሁ። አባቱ የሆነ ቦታ ሄዶ አንድ ኪታብ ያያል፣ አልዓሳሚል። አሳ ማለት ከዘራ ማለት ነው። እና ሊያነብ ሲል አሊሙ ይቆጣዋል። እንዴት ሳታስፈቅድ ታነሳለህ? ማለት እንዴት አታስፈቅደኝም? ማስፈቀድ ነበረብህ። ለአንተ የሚያስፈልግህ አሳ ነው፣ እንደውም ዱላ ነው የሚያስፈልግህ ይለዋልና እንዲያስቀምጥ ተቆጥቶ ይነግረዋል። ከዛ መጥቶ ለልጁ ይነግረዋል። እንዲህ የሚባል እኮ መጽሐፍ አይቼ ምንድን ነው ያዘው ብዬ ማንበብ ግን አልቻልኩም፣ ሳላነበው ቀረው፣ በጣም የሚገርም ብሎ ለልጁ ሲነግረው ልጁ ውስጡ የሆነ ነገር ተፈጠረ። ማለት እንዴት ነው አንድ ሰው ስለ ከዘራ መጽሐፍ ሊጽፍ የሚችለው? እንዴት እንግዲህ ስለ ከዘራ አሁን በአላህ እኛ ጻፉ ብንባል ሸኹና ሸህ ፍኽሩ መተዋል መሰለኝ። ኢንሻአላህ እችን ተናግሬ እሰጣቸዋለሁ ለሳቸው እድል። እንዴት ይሄን ሊጻፍ እንዴት ሊጽፍ ይችላል የሚል ነገር አነሳ። ማንበብ ጀመረ። እያንዳንዱ ስለ ዱላ የሚያገኘውን ግጥም ይጽፋል፣ ታሪክ ይጽፋል፣ ምን ይላል ምን እንዲህ እያለ አንድ መጽሐፍ ጻፈ። ስሙም አልዓሳ ይባላል። በእንግሊዘኛም ታገኙታላችሁ። ስለ ከዘራ ነው የሚያወራው ወይ ስለ ዱላ እና የፈጀበት 60 ዓመት ነው ይላሉ ይህን መጽሐፍ ለማንበብ። እንግዲህ የሚያገኘው እንዳለ ተበታትኖ ነው የሚገኘው፣ እዛም እዚህም እዛም
ስንት መጽሐፍ እንግዲህ አንብቧል ማለት ነው በ60 ዓመት ውስጥ እና በፊት ዑለማዎች የማንበብ ፍቅራቸው የማንበብ ችሎታቸው ምን አክል እንደሆነ ከዚህ መረዳት እንችላለን እላለሁ። ኢንሻአላህ ለሸፈኽሩ ሰጥና እመለሳለሁ። ኡስታዝ ሂከም እጅግ አድርገን ጀዛኩሙላህ ኸይር ላመሰግናቸው እወዳለሁ። እንደወትሮ እንግዲህ በእኛ ውስጥ ያለውን ነገር ሪፍሌክት ያደረጉ ነው እኛ ብንል ብለን የምናስበው ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ኡስታዝ ሂከምን። ኡስታዝ ሸፈኽሩ መተዋል። እንግዲህ ዛሬ እየተወያየን ያለንበት ርዕስ ንባብ በኢስላም ይህ የንባብ ኡመት ዛሬ ላይ የደረሰበት ደረጃ ትላንት ከዚህ አንቀጽ ጋር ከዚህ የመጀመሪያው እንትን ጋር በተገናኘ የወረደው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ አንብብ በሚል ነውና እንዲህ ሰሃበተል ኪራም ከንባብ ጋር ያላቸውን ተጋድሎና ከፍታ እናቃለን። መሻይኮቻችንም ሀበሻ ላይ በንባብ ላይ በእውቀትን በመፈለግ ላይ በማስተንተን ላይ በመረዳት ላይ እጅጉን በጣም ትልቅ ልፋትና እንትን አድርገዋል፣ ተጋድሎ አድርገዋል። ዛሬ ያለንበት ማህበረሰብ ከንባብ ጋር ያለው ችግር ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ምንድነው? በቁርአን በሐዲስ ምን አይነት ነገር አለ ስለ ንባብ? እንደዚሁም ከሀበሻ መሻይክ አንግል ስለ ንባብ ስለ እውቀት መረዳት ማስተንተን ምን እንዳለ የተወሰነ ነገር እንዲሉ መድረኩን ለነሱ አመቻቸው። ኡስታዝ ሸፈኽሩ አክብረውን ስለመጡ እጅግ አድርጌ በጀማዓው ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። አላህ ያታቸውን ያቆይልን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ኡስታዝ ሸፈኽሩ መድረኩ የእናንተ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሁላችሁም እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ኢንሻአላህ ይሄ ርዕሱ ወላሂ በጣም ብዙ ሰዎችን የሚያነቃቃ ርዕስ ነው ብዬ አምናለሁ። በተለይ ንባብ በኢስላም ሲባል ያው እስልምና ደግሞ ልክ እንደ ፀሐይ ነው ይላሉ። ፀሐይ ያው ለማንም ሙቀትን አትቀድም፣ ለሁሉም ሰው ነው የሚሰጠውና እስልምናም ደግሞ ለዓለም ብርሃን ነው፣ በዛ ልክ የሚታይ ነው እና ብዙ ወንድሞቻችን ኡስታዞች ያው ብዙዎቹን ሐሳብ ገልጸዋል። ወላኪን አንዳንድ ሐሳቦች ደግሞ አነሳለሁ። በተለይ እስልምናን ስናነሳ የእውቀት ባለቤቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ዓለመ الإنسان ما لم يعلم የሰው ልጅ የማያውቀውን ያሳወቀ ጌታ ነው። የሰው ልጅ በብዕር መጻፍን ያሳወቀ ጌታ ነው። حتى በገይብ እንኳን የምናምናቸው ነገሮች ላይ መላእክቶችን ብንጨምር ለውሐል መህፉዝ የሚባል አለ። እዛ ላይ ባለፈው ራሱ ሶሪፈል አቅላም የመላእክቶች የሚጽፉበትን የድምጽ የቀለሙን የብዕሩን ድምጽ ነብያችን እስከሚሰሙ ድረስ የጠቀሱልን ሂደት አለ እና በልሁ ቁርአኑ መጂድ ፊ ለውሐ መህፉዝ ነው የሚለው። ቁርአንም ራሱ ለውሐል መህፉዝ ላይ የነበረ ነው የሚለው እና አላህ እንግዲህ ምንጩ እውቀት ባለቤቱ እሱ ሆኖ ነገር ግን የሰው ልጆች ያሳውቋቸዋል። ለዚህ ደግሞ እስልምናን የመረጠልን። በእስልምና ውስጥ ደግሞ ሰፋፊ የሆኑ የእውቀት ዘርፎች አሉ። ይህንን መሰረት የምናደርገው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብዙ ዑለሞች ስለሳቸው ተናግረዋል። ወመብለጉ العلم انه بشر እኔ እውቀቴ የደረሰበት በሸር መሆናቸውን ነው። እንዲሁም ደግሞ انه خير خلق الله كلهم ከሁሉም ደግሞ የበለጡ ነብይ መሆናቸውን ነው ካሉ በኋላ ዒልሙ ለውሂ ወልቀለሚ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያው ሌሎች አስተያየቶች እዚህ ጋር ቢኖሩም የሚል ሁሉ ግጥሞች የተጻፉላቸው ነብይ ናቸው። እነዚህን ካየን በኋላ እስኪ ሱሐባዎቹ ዘንድ እንዴት ነበሩ ሲባል ሰይዱና ዑመር ኢብኑ ኸጣብ መዲና ከገቡ በኋላ እውቀትን ራሱ እሳቸው እንኳን ባይገኙ ሌላ ሰው እውቀትን በመፈለግ እሳቸውና አንድ ሰው እየተተካኩ ከነብያችን ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እውቀትን ይወስዱ ነበር። ከዛም በኋላ እሳቸውም ደግሞ መጻፍ ይችሉ ነበርና አንዳንድ ነገሮችን ያስቀምጡ ነበር። ብዙ ሱሐባዎችን በጽሁፍ የሚማሩት ማለት ነው። እነ ሰይዱና ሙአዊያ ሊሆን ይችላል። ሌሎቹም በአጠቃላይ እውቀትን በማስተላለፍ ከሌላ በማምጣት ሰፊ ድርሻ አላቸው። ከዛም በኋላ የመጡት ትውልዶች ኢማሙ ሻፊዒን ማንሳት ይቻላል። እሳቸውም አንድ ጊዜ እንደውም ታሪክ አላቸው። ትልቅ የሚገርም ታሪክ ነው። ዒልም الفራሳ ይባላል። ወይም አረቦች በተለይ የሰው ልጅ ፊት ይመለከቱና በውስጡ ምን ሐሳብ እንደያዘ ሁሉ የመጠቁበት ሂደት ነበር። አሁን ያው በሳይኮሎጂ ደረጃ ተራቀናል ብለው ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የሚያስቀምጡት ማለት ግን በእስላም በዛ ልክ ሰፋ ያለ ነው። ምን ይላሉ ኢማሙ ሻፊዒ? አንድ ታሪክ ላንሳ ካረዘመ ወደ የመን ሄድኩኝ ይላሉ። ኩቱብ الفራሳን በመፈለግ ወይም ደግሞ ይሄ ፊራሳ ዒልም ያለበትን በመፈለግ ሄድኩኝና በአጋጣሚ አንድ ሰው አጋጠማቸው። ከዛ በኋላ እሳቸው ኢማሙ ሻፊዒ አደሩ እሱ ጋር ማለት ነው። ከዛ ሰውዬው በጣም ጥሩ ሰው ነበር ይላሉና ራት አቀረበላቸው፣ ሽቶም አቀረበላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ለያዙት ደግሞ እንስሳ ደግሞ መኖ አቀረበላቸው። ፍራሹንም ሁሉም ልብሱንም
አቀረበላቸውና እሳቸው ተኙ። ከዛ በኋላ ጧት ላይ ስነጋ ሳየው በመጀመሪያ በኪታቡ የሰውየውን ባህሪ ስነ ባህሪውን ተረድቼ ነበር ይላሉ። ነገር ግን መጨረሻ ሌሊት ላይ አስተነተንኩኝ። በዚህ ኪታብ ምን ላድርግ፣ ልጣለው ወይስ አልጣለው የሚል ሐሳብ እሳቸው እያስተነተኑ ባሉበት ሰዓት ጧት የነጋ ጊዜ ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ስትመጣ ወደ መካ ሙሐመድ ኢብኑ ኢድሪስ ቤት ብለህ ፈልግ ብለው አሉት። እሳቸው በአጋጣሚ እሱም ብሎ መለሰላቸው አመውለሊ አቢካ አነ እኔ ለአባትህ ባሪያ ነኝ እንዳላቸው አገልጋይ ነኝ እንዳላቸው በጭራሽ። ከዛ فهل كانت لك عندي نعمة አንተ ዘንድ የነበረኝ ነገር ነበር ወይ ያላቸው። ኧረ የለም ኒዕማ ነበር የለም አሉ እሳቸው። ስለዚህ ትናንት ይሄንን ያወጣሁበትን ትከፍላለህ ብሎ አስከፍላቸው ይላሉ እሳቸው። ከዛ በኋላ እሳቸው ምን አሉ? فإني وصعت عليها له وضيقت على نفسي ኢማሙ ሻፊዒ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዴ ይሄማ ኪታብ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ተመለስኩኝ ይላሉ። ይሄ ኢማሙ ሻፊዒ ታሪክ ነው እና ለእውቀት የነበራቸው ባህልና ሂደት በዚህ ልክ የሚገለጽ ነው። ሐታ ኢማሙ ሻፊዒ ምን የሚል ቀውል አላቸው? ዒልሙል አብዳኒ ሙቀደሙን ዐለል አድያኒ ይላሉ። አልዒልሙ ዒልማኒ እውቀት ሁለት ናቸው አሉ። ዒልሙል አብዳኒ ወዒልሙል አድያኒ አሉ። አንደኛው የስነ ባዮሎጂ እውቀት ማለት ነው፣ የሕክምና እውቀት ነው ወይም ስለ አካላችን የምናውቀው። ሁለተኛው ደግሞ ስለ ዲን የምናውቀው እውቀት ነው አሉና ከዛ በኋላ ወዒልሙል አድያኒ ወዒልሙል አብዳኒ ስለ አካላችን ማወቅ ያለብን እውቀት ሙቀደሙን ዐለል አድያኒ እንደውም ከሃይማኖት እውቀት በላይ መቀደም አለበት። ለምንድን ነው የሕክምናን እውቀት ለአይሁድና ለነሷራ አይተው ነው የሚል ሁሉ ቁጭት እስከ መናገር ደረጃ ደርሰዋል ማለት ነው። ይህንን ካየን ትልልቅ ዑለማዎችን ያነሳን መጣና ወደ ሐበሻ ተወሰነ ጠቅሳለሁ ማለት ነው። ትልልቅ ዑለማዎች አሉን። ኢማሙ ሲዩጢ ማንሳት ይቻላል። እሳቸው በህይወት ዘመናቸው እስከ 600 ኪታቦችን እንደጻፉ ይነገራል። ሌሎቹም ደግሞ ዑለማዎች አሉ እስከ 900 ሙጀለዶች ድረስ ለመጻፍ የሞከሩ ዑለማዎች አሉ ማለት ነውና ምን ያክል የእውቀት ባህር እንደሆኑ ነው የሚያሳየው። ሐታ በአንዳንድ ዘመን ላይ ራሱ በይቱል ሒክማ የሚባል የቤተ መጻሕፍት ማዕከል ሆኖ ከተለያየ ጥራዞች ዓለም ላይ ያሉትን ሁሉ በመተርጎም እስላማዊ እይታው እንዴት ነው በሚል የሚያስቀምጡበት ብዙ ሰዎች የሚያነቡበት ትውልድ የተፈጠረበት ዘመን ነበረ። ከዛ በኋላ ነው አሁን እነዚህ ትልልቅ የዑለማ ታሪኮችን የምናነሳቸው ማለት ነው። አንዳንድ ዑለማዎች አሉ ኩቱቦቻቸውን ልክ መርከብ የሚሞላ ሁሉ አድርገው መንቀሳቀስ የቻሉ የተንቀሳቀሱ ለዓለምን ብርሃን የሆኑ ዑለማዎች ነበሩ ማለት ነው። ወደ ሐበሻ ስንመጣ ደግሞ እውቀትን በመፈለግና ኪታብን ይዞ በማምጣት ሙፍቲ ዳውድ ወይም ደግሞ ሙፍቲ አልሐበሻ ብለው የሚጠሯቸውን እሳቸውን ማውሳት ይቻላል። በብዙ ባላቸው ንብረት ሁሉ በአጠቃላይ ወደ ሐበሻ በጣም ብዙ ኩቱቦችን ወይም ኪታቦችን ይዞ በማምጣት ከቤተ ዘቢድ ከቀሩበት ቦታ ማለት ነው ሐበሻ ላይ የብዙ ነገሮችን በማስተማር ለተማሪዎቻቸው በመስጠት ይታወቃሉ። ያ ብቻ ሳይሆን የነሱ ደረሳዎች የነበሩ በአጠቃላይ ኪታብ ነስኽ በማድረግ ወይም ኮፒ በማድረግ አብዛኛው ጊዜያቸው እንዳጠፉ ዑለማዎች ይነግሩናል። በተለይ አንዳንድ ዑለማዎች በቀን አንድ ኪታብ ሁሉ ኮፒ እያደረጉ እየጻፉ በእጅ ማለት ነው ለሌላዎቹ የሚተላለፍበትን ምዕራፍ የከፈቱ ነበሩና በብዕር መጻፍና በእውቀት ማንበብ የዑለማዎች ባህል ነበረ። እስካሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኪታቦችን የውጭ ኪታቦችን ብቻ አይደለም ዑለማዎች ሲያስተላልፉ የነበረው ኮፒ የምናደርጋቸው ኪታቦች በአጠቃላይ በእጅ የተጻፉ ናቸው፣ የእውቀት ምንጮችም ናቸው። ሐታ አንድ ቦታ ለደረቅ ወይራ የሚባልና እሳቸው አልፍያ የሚባል አዲስ የነህው አልፍያ ማለት ያው አንድ ሺህ የሚጠጋ ማለት ነው። አልፍ ቤት ወደሚለው የሚጠጋ ነው እና እንደዚህ አይነት የነህው ጥራዝ በራሳቸው ያዘጋጁ የነበሩ ዓሊሞች እንደነበሩ ይታወቃል። ያ ብቻ ሳይሆን አዲስ ራሱ ፈቱል ሙኽለቃት የሚባል ራሱ የሙዕጀም እንዳዘጋጁ ዑለማዎች አንዳንድ ጊዜ ይነግሩናል። የራሳቸው ዲክሽነሪ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ አረበኛ ይዘት ያለው ያዘጋጁ ነበሩ። በዚህ ደረጃ እውቀት ባህር ነበሩ። እንደውም ሼክ ደረቅ ወይራ የሚባሉት በነህው በጣም ይታወቃሉና ብዙ ጊዜ ኪታብ አይመለከቱም እና ሼኾቹ እንዴት ነው ብለው ሲጠይቋቸው እየቀረ ይመስለኛል አሉ። ማለት ጭንቅላታቸው ላይ እንደነበረ ነው የሚያስቀምጡት ማለት ሐታ የተለያዩ ማዓጅሞችን የሙዕጀሞችን በሂፍዛቸው እንደያዙና ከሳቸው ራሱ ቃል ዴፊኒሽን ትርጉም ልክ አሁን ላይ ኤአይ ሰው ብሎ እንደሚጠብቀው እሳቸው ዘንድ ሄደው በዛ ደረጃ የሚያስመሰክሩ መሆናቸውን የሚታወቅ ነው የሚሆነው። እንደውም አንድ ታሪክ ልንገራቸው። ሼክ አረፍ ልቤ የሚባሉት የሻፊዒ ኪታብ በጣም አዋቂ ናቸውና የሾንኪ ደረሳ ናቸው። በአጋጣሚ ሼክ ከሆኑ በኋላ አንድም ኪታብ አይተው ተመልክተው አያውቁም ይባላሉ። ከዛ ብዙ ዓመት ካቀሩ በኋላ የሆኑ አንድ ሼክ አሉና ይህ ሰውዬ እንዴት ከኪታብ አይሳሳትም የሚል ነገር ደረሳ ስለነበራቸው ሐታ አንዳንድ ዑለሞች ቱሕፋ የሚባለውን ኪታብ
9-10 ሙጀለድ እሳቸው ላይ ከእንደገና የቀሩ መኖራቸውን ነው የምናየው። ከዛ እሳቸው ጋር መጡና አንድ ጊዜ ብቻ ብዙ ዓመት ከጠበቁ በኋላ ተሳስታቸዋል ለዚህ ቦታ ብለው አሏቸው። ከዛ እሳቸው ደግሞ ብለው መለሱላቸው እርግጠኛ ስለነበሩ አይ ኢብኑ ሐጀር ራሱ እንዳንተ ነው ብሎኛል የሚል ምላሽ አስቀምጡላቸው ማለት ነው። በፊቅህ ደረጃ በጣም በዚህ ደረጃ የተራቀቁ መሻይኾች ነበሩና በሂፍዝ ችሎታቸውም በዚህ ልክ የሚጠየቁ ነበሩ። ሐታ ምን ይላሉ ሰይዱና ጀማሉዲን አልአኒ አንድ ጊዜ የፊቅህ ወይም ኪታብ 3 ገጾች ጎደሉ ይባላሉ ጂሽራማኒ የሚባሉ ሼኽ ጋር ማለት ነው። ከዛ በአጋጣሚ ያንን 3 ገጾች ማንም በዛ ጊዜ ፈትሐል ጀዋድ ነው አይገኝም። የኢርሻድ ሸርህ ማሊ ኢብኑ ሐጀር የመጨረሻው የፊቅህ ሻፊዒያ የሚቀራው ኪታብ ነው። ከዛ እነዛን 3 ገጾች ጀማሉዲን አልአኒ በሆነ ምክንያት ወደዛ ከመጡ በኋላ ያንን 3 ገጾች ከራሳቸው አእምሮ አፍልቀው ጻፉላቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አሉ እሳቸው ይሄንንማ ማንም ሊያደርጉ አይችልም አንይ ናቸው ሊያደርጉት የሚችሉት ብለው ሲጠይቁ እሳቸው እዛ ቦታ ላይ መገኘታቸውን ተረዱ ይላሉ። በዚህ ደረጃ ነው የጠፉትን 3 ገጾች ከእንደገና ጽፋለሁ የሚሉ ሐታ እዚህ ያለው መጽሐፍት ቤት ቢቃጠል ኑሮ እኔ ከእንደገና በሂፍዚ እጽፈዋለሁ የሚሉ መሻይኾችም የተገኙበት የነበሩበት ትውልድ ነው ያለው። ያ ብቻ ሳይሆን ውጭ በሄዱበት ሰዓት ሁሉ ትልልቅ ስጦታ ብለው የሚያመጡት መሻይኾች ዘንድ አሁንም ድረስ የምናውቀው ይሄን ያክል ኪታብ በማለት ወደ እነርሱ የሚመጣበት ሂደት አለ። ዛሬ ወደ ንግድ ከመቀየሩ ውጭ ማለት ነው። እና በሐበሻ የዑለማዎች ታሪክ በዚህ ደረጃ ላይ የታጠረ ነበር። አሁንም በደረሳዎችን በተለያየ ቦታ ታዕሊቅ ማድረግ ወይም ታዕሊቅ መጻፍ ከመሻይኾች እውቀትን መውሰድ በጣም የተለመደ ነው የሚሆነው። ይህም ደግሞ 2 አይነት እውቀት መሰረት ላይ ያጠነከረ ነው የሚሆነው። ኢማም አልገዛሊ አዩሃል ወለድ በሚባለው ኪታባቸው ላይ እንዳስቀመጡት ማወቅ ብቻ ትርጉም እንደሌለው ስለሚታይ የተለያዩ ፕሮፌሰሮች እናያለን በስነ ምግባር ጉድለት ያላቸው ነው የምናገኛቸው። ግን ሁለቱንም ያማከለ አድርገው እንዲንቀሳቀሱ የቀረጹበትም መንገድ ነበረ። በዚህ ደረጃ ሐበሻ ላይ እውቀት ይፈለጋል። በዚህ ደረጃ ነው የሚወሰደው። ሐታ ለእውቀት ብቻ ሳይሆን ለአዋቂዎችም ክብር ነበረን። ትልልቅ ዑለማዎች የተለያዩ ቦታ ይሰጣቸዋል። ሐታ እያንዳንዱ ዓሊም ሌላኛውን ደረጃውን ያውቃል። ከሌ ባለበት አልናገርም የሚል የመተናነስን ባህሪ ያሳያል ማለት ነው። ግን በሁለቱ ትውልድ ላይ አንድ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የድንቁርና ጌቶች የሚል መጽሐፍ ጽፏል። በጣም የሚገርመው በዚህ የድንቁርና ጌቶች ብሎ የሚጽፈው መጽሐፍ ላይ ለማጠቆት የፈለገው ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚያስተምሩ አንዳንድ ሰዎች በቦታው ላይ ብቁ አይደሉም ለማለት ለመጠቆም ነው የሚያሳየው። እና በኢትዮጵያ ታሪክ እነዚህ ሁሉ መዛግብቶች ተጠርዘው የተገኙት አሁን ድረስ የተለያዩ ቅርስ ሆነው የምናገኛቸው መሻይኾች ሼኹን አብሬቲ ቢሆኑም ሌሎቹም በአጠቃላይ እስከ 500 ኪታብ እንዳላቸው በግለሰብ ደረጃ እንኳን የተለያዩ ዑለማዎችን ሰይዱና ጌቴን ብናነሳ እስከ 500 ድረስ ኪታብ እንዳላቸው ሽጫሌም ብዙ ኪታቦች እንዳሏቸው ሐታ አማናንቢ ኪታብ ላይ በጣም በብዙ የሚቆጠሩ ኪታቦች እንደተገኙ የተለያዩ መሻይኾች እንኳን አይከን ብለን የምናነሳቸው ጽሁፎቻቸው እስከ 500 ከዛ በላይ ጽሁፎች ወይም ኪታቦች ላይ ያተኮሩ መሆናቸውን እንደርስበታለን ማለት በዚህ ደረጃ እንረዳለን። ያ ብቻ ሳይሆን በዛ ዘመን ነገሮች በጠበቡበት ዘመን ኩቱቦቻቸው አገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ሆኖ በዓለም ደረጃ ተሰራጭተው ደግሞ አይተናል ማለት ነው። የሚያሳየው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያክል መሻይኾች ዘንድ የዒልም ቦታ እንዳለው ነው የሚያሳየው። ሐታ ከውጭ ጥረት ያለብን ኪታቦች ራሱ ሲመጡ እዚህ አቀባበል የሚያደርጉላቸው በትልቅ ኪታብ ነው። ለምሳሌ የሰይዱና ነብሃኒን ኪታብ የመጣ ጊዜ ማለት ነው ሸዋሂዱል ሐቅ የሚባለውን የሸይድ ጫሌ አባታቸው የተቀበሉት ደግ ሰው እንደነበረ ይታወቃል። ያ ብቻ ሳይሆን ቡኻሪ ራሱ ሶሒህ ቡኻሪ ወደ ሐበሻ በገባ ጊዜ ዑለማዎች እንዴት ነው አቀባበል ያደረጉት ሲባል በትልቅ በድግስነት የሚያሳየው ለእውቀትና ለኪታብ ያላቸውን ጥልቅ የሆነ ብቃት ነው ቦታም ነው። ሐታ አንዳንድ ቦታ እንኳን በቁርአን የሚያቀሩ መሻይኾች እንኳን ወረቀቱን የታጠፈበት ሆኖ ሲያገኙት ራሱ አደብ እንዲያስተምር ሰውዬ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ብለው የሚቆጡበት ኪታባቸው ላይ በለጠ ትኩረት የሚያደርጉበት ሁልጊዜ ደግሞ ኪታባቸው ላይ የሚታዩበት ሁልጊዜ እውቀትን በማስተላለፍ እንዲሁም ደግሞ በተገናኙም ጊዜ ራሱ እርስ በርስ የተለያዩ መድረኮች ላይ ባህስ የሚያደርጉበት ብዙ መድረኮች አሏቸው። ከነዛ መካከል አንደኛው የዱዓ ፕሮግራሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የመውሊዶች ፕሮግራሞች ሊሆኑ ይችላሉ። ኢቭን የሞት እንኳን ፕሮግራሞች እንኳን ቢሆኑ በሞት ምክንያት ቢሰባሰቡ እርስ በርስ አንዳንድ ነገሮች የሚተዋወሱበት ሂደት የዘረጉበት ማህበረሰቡንም ደግሞ በዛ ልክ የሚያስተምሩበት የነበረበት ሂደት ነበር የታየው ማለት ነው። ይህም ከሌላው ዓለም እንዲሁም ደግሞ ከእስላማዊ ውጭ ባሉ ዓለማቶች ያለው ለውጥ ምንድነው?
ተግዳሮቶች እንኳን ቢኖር በእውቀት ደረጃ በዚህ ላይ የሄደ የሚሆነው እና ደግሞ ለሰው ልጅ ጠቃሚ የሆኑ ጽሁፎች ላይ ያተኮሩ ናቸው ብሎ ማለት ይቻላል። ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ውጭ ላይ ለምሳሌ how to enslave Africans እንዴት ነው አፍሪካኖችን ባሪያ የምናደርገው በሚል ጽሁፍ ወይም ደግሞ ሃይማኖትን ተኮር ሃይማኖትን ያለ መግለጽ ነው እንደዚህ በየገለጽኩት በማድረግ በዚህ አይነት ደረጃ ላይ የጻፉ ጽሁፎች ነበሩ። አሁን ላይ ትውልዱ በተለያየ አቅጣጫ የሚነቅፋቸው ማለት ነው። በእስልምና ግን አንዱ የበላይ ዘረኝነት ሌላኛው ብሎ ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት በትልልቅ ዓሊሞች ዘንድ ሙዕተበር በሆኑ ማለት ነው ተጽፎ አናገኛቸውም። ይህ ማለት ሰብአዊነት ደረጃንም ጠብቆ እውቀትን ማስተላለፍ የሚታይ ነው የሚለውን ለመጠቆም ነው። ኢንሻአላህ ያው ሌሎች ወንድሞች ደግሞ የበለጠ ሐሳቡን ያደብሩታል ማለት ነው። በዚህ ልክ ነው ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ተወያይተናል ብዬ አስባለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሼኹና እጅግ በጣም ትልልቅ ሐሳቦችን ውይይት ርዕሳችን ላይ ትልቅ የሆነ ዳሰሳ አስቀምጠውልናል። በእስልምና እይታ ውስጥ የንባብን ጉዳይ ያነሱልን፣ እንደዚሁም በሀበሻ መሻይኮች ዘንድ ስለ እውቀትን መፈለግ ላይ ያደረጉትን ተድህያ ልፋትን ጭምር መሻይኮቻችን ሀታ ለኢልም ካላቸው ፍላጎት ኪታቦች ወደ ሀበሻ ሲመጣ በምን ያህል ቀደር ብዙ ነገር አድርገው እንደተቀበሉ ያነሱልን ጉዳይ አለ። እንደዚሁም እስከ 500 ኪታቦችን እንደጻፉም ያነሱልን ሐሳብ አለ። ወላሂ ሼክ ፈክሩ አላህ ይስጥልን ጀዛኩሙላህ ኸይር ለማለት ወዳለው ሁላችሁንም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያለነው እንግዲህ ነጃሺ ሚዲያ ላይ ተዘጋጅቶ በወንድም አብዱ ሰታር ቤት እየቀረበ ያለውን ሳምንታዊ ንባብ በኢስላም የሚል ውይይትን ነው እየተከታተልን ያለነው። ነጃሺን ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ቲክቶክ ፋሚሊ በመሆን ከኛ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። የነጃሺን ሚዲያ የቁርአን ውድድር ከ5 እስከ 7 ዓመት ልጆችን ሱረቱል ፋቲሃን ሲቀሩ ወይም ሲያነቡ በተንቀሳቃሽ ምስል ቀርጻችሁ ብትልኩልን የምናወዳደር በመሆኑ በታላቅ ደስታ እንገልጽላችኋለን። እንዲሁም ለውድድር አሸናፊ ለሆኑ ልጆች ልዩ የሆነ ሽልማት አዘጋጅተናል። ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳንረሳ። ትንሽ ሰለዋት ሸህ ቢቀድሪ ያስብሉንና ወደ ወንድም አብዱ ሰታር ወይም ወደ ኡስታዝ አብዱል ሐሚድ ወስዳችኋለሁ። ሸህ ቢቀድሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አማን ናችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ። ትንሽ የተወሰነ በሉልን እስቲ። اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء المطوى ولتها سماء. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. وما فهنئا به الآمنة الفضل الذي شرفت به هواء. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. أجزاؤك في علاك وقد حال لسنا منك دونه سنا. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه نجاة ميديا ضريب